A warm and exuberant good morning to one and all present here. I welcome you all to the curtain raiser event of the India International Science Festival 2025. The mission of India International Science Festival 2025, Vigyan Se Samruddhi for Atmanirbhar Bharat, is to celebrate and advance the spirit of science-led growth for a self-reliant and prosperous India. Rooted in the vision of innovation, Atmanirbharata, India for Global Good, IISF 2025 aims to bring together scientists, innovators, educators, students, industry leaders, science communicators, and policymakers on one platform to promote collaboration, creativity, and knowledge exchange. Vigyan Se Samruddhi for Atmanirbhar Bharat embodies the belief that true prosperity arises from the application of scientific knowledge, transforming ideas into innovation, discoveries into development, and science into societal well-being. Today, we are honored to have with us our distinguished guest, Professor Paulo Banerjee, our respected director, sir, registrar ma'am, teachers and students of Muchisha Horidas Krishi Shilpo Vidyapit, Santoshpur Rishi Aurobindo Balika Vidyapit, Burul Girls High School, Jongaria Anumati Balika Vidyalaya, faculty members, scholars, and students of IACS. We also have Professor Pradip Kumar Torfdar with us. He's on his way. I now welcome on stage Professor Paulo Banerjee, our director, sir, and registrar ma'am. Sir and ma'am, please take your seats. I request everyone to kindly take their seats as well. I now request Director Sir to kindly felicitate Professor Paulo Banerjee with a bouquet of flowers and a memento. I now invite Registrar Ma'am to felicitate our Director, Professor Carlo Boron Maiti. I call upon the Chairperson of the Committee, Dr. Debojyoti Mukherjee, to felicitate our Registrar, Ms. Shorbani Shaha. As Professor Torfdar is on his way, we'll felicitate him later. Now I request Professor Maiti, the Director of IACS, to deliver the welcome address. Good morning, everyone. It's my proud moment and pleasure to welcome you all on behalf of Indian Association for the Cultivation of Science. You know, this is the oldest institute in Asia which was created to train Indians in modern science, which we call observation-based science. You know, this year is a very, very special year because there are many things that reached many milestones. For example, like our institute has reached the glorious 150 years
and doing excellently well the way it has been doing since its inception. You know, this year also is 150 year of Bande Mataram, and also this is a year where we completed 100 years of quantum mechanics. So people have been really talking about quantum science everywhere. You know that the future generation or the future technology strongly depends on how we utilize quantum science. And the theme of this year's India International Science Festival is Vigyan Se Samriddhi. As you know that the prosperity of any society or any, renaissance that we talk about, it all linked to discovery that has brought in changes, so scientific discoveries. For example, like today you are using a cell phone, or you are using a pen drive where you can store a huge amount of data, which was not possible 20 years back. I mean, when I was a student, I used to use very big disks, so to store some 100 kilobyte of data or so. Now you have a very small pen drive where you can actually store some hundreds of GBs, okay? And of course you can store a extremely high quality video and so on. And this has become possible because someone actually discovered how to store data in a small area, nano kind of size, how to use science to store like giant magnetoresistance people talk about, you know, how to manipulate resistance using magnetic field and so on. Today we are, talking about MRI scans, talking about bullet trains, but all these actually are linked to inventions in science. So someone, long time, around 1911 or so, discovered superconductivity. And that led to such revolutionary change in science. So nowadays we have many missions, which is called National Quantum Mission and various other missions which are supposed to be dealing with societal problems. But if you think of, like today, if we want to build a quantum computer, you need to go to very low temperature. Most of the quantum computers, they are actually working at close to 0 Kelvin, very low temperature. So the cost involved and the power requirement to build a quantum computer which can be used for mankind is huge. So do you think that it is possible in the present scenario to build such a quantum computer which can be used for society? In principle, in a realistic way, if we think, it's actually extremely difficult. So what you need is new invention. How we can find out new way of utilizing energy, power, and how best we can formulate things that can work at higher temperature. So you have to find new ways. So clearly, although we have been putting a lot of effort to have advanced technology which will be useful for society, but to realize that we need new discoveries. So science actually is basically the forms the foundation stone for any advancement that we need. So that way, the younger generation that you are here today, you have a big role to play. You have to take the leadership, think differently, learn yourself, train yourself in modern science, and see how best you can utilize your knowledge and credential to bring in new kind of a revolution in our society. So that completely depends on you. Okay?
today, in the short time, I'll try to show you a few examples that India has witnessed, and also maybe I was thinking what to talk today because I was given some 25 minutes. So, so I thought that I'll talk to you about how the quantum science evolved. Okay, so because it's a very, very special year for quantum mechanics because we are celebrating 100 years. And I guess all of you are aware of the basics of the quantum science, okay? So here I have shown some history. Don't worry if you don't know the scientific part. I'll just try to briefly tell you how our thinking process has helped to build new kind of, to get into new kind of ideas. And also I'll try to focus a little bit on how India has contributed into this kind of technological advances. The first thing is, say, 1801, Thomas Young. So he first, discovered this double slit experiment. So you put two waves together, and you can actually, by that, you can get brighter and darker fringes. This is possible only when if you have some object which has a wave nature, like this kind of a nature, so that if the two tops are matching with each other gives you an intense thing, and one top and one bottom, like they are called opposite phase, they overlap and gives you a dark spot. Okay, so that's the way. So this, for the first time, proved that light is made up of waves. Okay, then of course Kirchhoff, he discovered black body radiation. I guess you all know about black body radiation. Okay, then around 1860 to 1900, Maxwell and Boltzmann, they developed the theory of statistical mechanics. Boltzmann, one of the important things is that, people talk about disorder. Disorder means that something which is arranged in a random way. Like here, everybody is sitting on chairs in some organized way, so the amount of disorder is less. But if you allow everybody to mix together and move freely, you will see that this order will be disturbed. But that probably will give you a more stable state because there is no rule that drives you to put you in order. Okay, so that's basically, so which is actually measured sometime, the term is called entropy. So, Boltzmann said, talked about entropy, which is a measure of disorder. And then, of course, the discovery of photoelectric effect comes. So if you put light on a material, every material, it has electrons, protons, and neutrons. So you have a nucleus, and electron moves around it. Now, if you put light, electron absorb that light, and if the energy of those electrons is high enough, it comes out of the material. That's called photoelectric effect. Many of the technology like solar cells and many other things which are linked to this photoelectric effect. And of course, this was a complete puzzle around that period because people didn't know how to explain photoelectric effect because people thought that if you have a very intense light, it has a very high energy, okay? But that was not working out because if you have, say, for example, red color light, but very intense, and you put it on some material, electron doesn't come out. Because the energy is linked to the frequency of the light that falls, so that was not really known to people that time. Of course, then the X-ray was discovered in 1895, and we have a very interesting history of IACS related to that, how the X-ray actually experiment came to India. It was done by Dr. Mahendralal Sarkar, who is the founder of this institute. He is the first one who actually did the first X-ray experiments, and later we started using it for medical purposes. Then, of course, there are many other
like radioactivity. So when Becquerel talked about radioactivity, he didn't know that this is a radioactivity. So he saw that some light comes out of a material which looks like X-rays. And he was doing X-ray experiment, but later it was found out that it's a radioactivity. Then, of course, Einstein discovered photoelectric effect in 1905, for which, okay, the 1900 Planck, he gave an explanation of this blackbody radiation, and he's the first one who talked about that light actually, it may have a wave nature, but it also has a particle property. It comes out like a packet. Yeah. And that can be used to explain blackbody radiation. And then 1905, Einstein explained photoelectric effect using this kind of concept, for which he got Nobel Prize. Of course, you know, Einstein is known for his general theory of relativity, but he did not get recognition for that, which came up much later. His Nobel Prize was linked to the discovery of theory of photoelectric effect. Then, of course, Bohr discussed about how the electrons are arranged in a material which is called Bohr's model, and Rutherford. So Bohr was working with Rutherford, who was, who did experiment and found out that in any material, most of the places, space is a empty space. So you have material only at a very tiny kind of area. And then Bohr, of course, gave a model, which is the atomic model. Okay? So all these things, you can see that this has happened much before 100 years that I am talking about. And these are all forms the basis of quantum mechanics. This is called old quantum mechanics. But we don't really consider this still as a part of quantum era that we are talking about today. Okay? So the real quantum era started in 1925, when Heisenberg, he said that all this knowledge that we have about materials, wave property, particle property, and so on that we are talking about, it's not good enough to explain material properties. So that any material that you see, why it shows certain color, why it is a conductor, why it is a magnet, all these kind of things, you cannot explain by using the concepts that we know, okay? So he thought about a different way. So that's the real birth of quantum era. So he says that any particle that you talk about, when we talk about their position, their energy or momentum, it's very, very difficult to really accurately estimate the position and momentum or energy of the particle. So what you need to actually do is that whatever you observe experimentally, rely on that, and then use approximations like maybe there are some uncertainties in their positions, and try to explain using those how you can describe the material properties. Okay, so that's basically the uncertainty principle. So he felt that one needs to go beyond classical concept of specific position and momentum of a particle. One has to rely more on observations. Okay. Sorry. So it's not really throwing away the laws of classical mechanics, but you need to reinterpret the classical mechanics with a new way of thinking. So that's basically the birth of quantum mechanics. I don't want to spend much time on these. So that way, so that's the reason we think that 1925 is the starting of the modern quantum mechanics. And then, of course, the Schrodinger, he gave a equation. I'm sorry, so I think a lot of people are trying to. Can you just keep this? If the call comes, you just. Okay, so of course you know that in history, like if you have one idea and you strongly believe about that, and somebody else talk about the same thing in a different way,
and you have fight amongst yourselves. So people think that you are stupid, and you may think I am stupid, and so on. So that way there was a lot of controversy and fight amongst Schrodinger and Heisenberg. Schrodinger thought that he can give an equation, he can find out the probability of finding a particle and so on. And Heisenberg thought that, okay, it's complete rubbish. You cannot really talk about probability, and you cannot actually give an equation which determines the position and momentum and so on. So he actually developed a matrix method and so on. But later, Dirac, so he sorted out this problem, and he actually showed that how both these theory actually they are not conflicting each other, actually they are complementary to each other. So both the theory, they talk the same thing in a different way. And that way, of course, and then there are many discoveries came. So this is basically the way that the quantum mechanics actually have resolved, and we are talking about today. But whenever we talk about quantum materials today, they are actually very, very different from whatever you learn, I mean, whatever I have told you so far, okay? So essentially, when we talk about quantum materials today, like topological materials or many other new materials which are supposed to be useful for making quantum computers, okay? So these are actually the ones which cannot be understood using this typical quantum mechanics, okay? So when we talk about quantum materials, they are the ones where you cannot explain their properties using the quantum mechanics that you have learned so far, okay? So you need to go beyond, like most of the cases, people think that electrons, when they move inside a material, they are like independent particles. So they are only attracted by the nucleus, but they don't really interact with each other. Because if you consider their interaction, it becomes very difficult. But you know Coulomb's law, two electrons, they are negatively charged particles, so they will repel each other. So the moment you consider that, it becomes very, very difficult. So you need to go beyond whatever Heisenberg talked about, or even, others like Schrodinger talked about. So the kind of theory where one needs to go beyond the typical descriptions are actually called quantum materials today. So most of the materials like advanced material, multifunctional material, and so on, so the country has been putting a lot of focus on those kind of things, but they are very special ones where you can actually cannot implement this traditional theory and explain them, okay? I'm not getting into all these, but I thought that let me talk about what India has done in these aspects, because I think I have gone quite a bit in time. You know that, I'm just talking about 2-3 examples. One is, of course, our own Professor C.V. Raman. You know, this institute was created in 1876, 150 years back, and the idea was basically to introduce, Indian science or Indian philosophy, they were mostly driven by, certain class of people who were actually strongly believed in superstitions. Even now also you see that a lot of people, if you think that you do some puja, maybe you may get rid of certain disease and so on. So what I'm saying is that the certain kind of a belief that we have, which somehow came through practices, but not really through observations, okay? So, so that way, that was the difficulty. So what Mahendralal Sarkar thought, that we need to go beyond that. We need to really rely on what we observe, as I told you about Heisenberg, when he thought about the quantum mechanics and so on. So he started building this institute where you can do science or scientific practices, experiments based on the advancement happening elsewhere, everywhere in the world. Okay, so because science is not really confined to a particular country or particular society and so on. So it's a global event,
and whatever is happening wherever, so he said that we should keep our eyes open and practice those. Okay, so that's the way he built this institution. He brought in a lot of new equipments which are available in Europe and so on. And after that, of course, C.V. Raman joined us. Actually, he was encouraged by Ashutosh Mukherjee. He was the Vice Chancellor of Calcutta University. And then, of course, it became a history. So he is the first one who thought about scattering of light. It's not just a reflection, but it also carries some information about the material. Like if light falls on a material, it can get reflected. At the same time, it can also excite some vibrational motions or rotational motions. But if it excites, of course, it will lose energy. Because so then the light that comes out of the material will be different from the one that you have put in on the material. Okay, so this difference you can find out. From that you can find out what kind of material it is. So it's a very new kind of idea for which he got Nobel Prize. And you know that IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, which is the international body to recognize innovations all around the world. So they actually recognized this as a milestone. So I think the recognition came on 15 September 2012. Sir Chandrasekhar Venkatraman Nobel Laureate, assisted by K.S. Krishnan at IACS Kolkata, discovered on 28 February 1928 that when a beam of colored light entered a liquid, a fraction of the light scattered was of a different color, dependent on material property. This radiation effect of material scattering, a molecular scattering of light bears his name as Raman effect. So this is basically the recognition that was given. The second recognition, which is, the greatest discovery by Jagdish Chandra Bose. So, in my opinion, he is probably the greatest innovator of all time. So, he has done many experiments spreading many areas. So there is no, although he was a physicist, but his experiments spreads from biology, chemistry, anything that you think of, okay? And the first millimeter wave communication experiments that he discovered, that also got recognized as IEEE milestone. And there is another one which also got recognized as IEEE milestone, which is done at TIFR GMRT, Giant Meter Wave Radio Telescope. Okay, so this is one of the biggest radio telescope facility in the world. So nowadays we talk about gravitational wave. Okay, so this could be, a nanohertz gravitational wave could be detected using this facility. So this is also considered as a IEEE milestone. So as you can see that India is, of course, many of our scientists, they could have got many more Nobel Prizes, like Bose statistics, then of course the J.C. Bose Saha ionization. There are many things that we talk about, but still we don't have much less recognition also. People have been recognized, and like the discovery by S.N. Bose, the Bose statistics, we all believe that it's much above that kind of standard that people think about for a Nobel Prize. So it's like that. The discovery of J.C. Bose, crystallograph, what he talked about, we think that the Nobel Prize is too small to have a recognition of this kind. So, so the main thing is that you should enjoy doing science and do innovate and see what difference that you can make. Okay. The other thing which I wanted to highlight also, which is a contribution from IACS by Professor Amol Raychaudhuri. So he gave a basic equation called Raychaudhuri equation, which takes you beyond the general theory of relativity, which is all celebrated by Einstein. Okay? So the 2020 Nobel Prize in Physics, actually the entire work by these three people,
were based on Raychaudhuri equation. So because that was the foundation stone for this work. Okay. So you should be proud that most of these works, the nuclear fission that we talk about, it was actually discovered in India by Shamadas Chatterjee in Bose Institute. Okay, so it so happened that we of course did not get the recognition, but actually it was first discovered here. Then the X-ray, inelastic X-ray scattering, this was also discovered first here. This was by Vidhubhushan Ray, okay, so in Calcutta University. So if you think of, there are many things. I mean, you must be having information in webs like, so the Calcutta somehow has been the knowledge hub, not only in India, but if you compare the world scenario also, it has played a very big role in creation of knowledge. So we all should feel proud to be in Calcutta doing and thinking about science, and also try to think about innovation. And so I'll just quickly go through a few things about the history of IACS. It was conceived by Dr. Mahendralal Sarkar. He was actually a doctor, so the aim was to cultivate science in all its departments by original research to its varied application to the arts and comfort of life. Okay, so this institute was built at Bowbazar Street in 1876. All the discovery of Raman effect and then K.S. Krishnan, whatever work that he has done, it was done in this building. Okay, then around 1948. The present campus in Jadavpur was built by Meghnad Saha. So the foundation stone was laid by another great Dr. Bidhan Rai. Okay, so so we are here for 78 years, and of course continuing the legacy, the rich legacy that we have. Now we are a deemed university, so we can give our own degree. So since 2018, we have started our undergraduate program. So after class 12, all of you can actually come here and study and also witness the wonders of science that is going on here. Okay, so these are the people, like anybody that you can think of in Indian science, they all somehow worked at IACS. So that's I'm extremely proud to note that. Then I'll stop by showing this, if it works. This small display, can you just see the video run? Okay, yeah. So here, this is just, it's available in the net, okay? So here I'm showing that this metal block, the tablet kind, it's a magnet, and the black one is some material, okay? Actually, it's a superconductor. So in normal case, you can put this metal thing on this black object, okay? It's no problem. Now they have put a liquid nitrogen, okay? So you cool down, now you can see that it floats. So this is an experiment that can be done in any lab. You just make a superconducting material and cool down. Liquid nitrogen is very cheap, it's available. So if you cool down, you can see that it can levitate such a huge, I mean, it's a metal, which is pretty heavy, and it's extremely stable. You can do anything. It just stays there. I mean, that's the way the concept of bullet train that people have been talking about today. So you can actually float and go at a very high speed without any problem of losing balance and so on. You see, I mean, you can do a lot of things and nothing happens as long as the material is cold, okay? So if it is a superconductor, you see, you can lift it up. Now it has been put outside liquid nitrogen, and you see it's warming up, it's becoming normal material, not a superconductor, and then slowly the whole thing falls down. So, so this is the wonder of science. I thought that I should, if you have not seen, I should show you. There are many things, I mean, many things people are doing, like you can just tear scotch tape and generate X-rays.
I mean, a lot of people are doing experiments. So you don't really need a lot of money to do innovative experiments. If you have some idea, try to explore it based on the knowledge that you have, and you will see that you will create a wonder. Okay? So on this very special day, I once again welcome you all, and I hope you enjoy your day here with fantastic talks and of course you are welcome to IACS anytime that you feel like, and interact with our colleagues, and we'll be very, very happy to talk to you and of course encourage you to do and make a difference. Thank you very much. Any question anybody wants to ask? No? Okay. Thank you. So maybe, so how do we- Thank you so much, sir, for your inspiring words and for guiding us with your vision for scientific progress. We now begin with our series of popular science lectures. Our first speaker is Professor Paulo Banerjee from IIT Kharagpur, a distinguished researcher whose work spans semiconductor devices, nanostructures, and optoelectronics. He is widely appreciated for his contributions to innovative science, education, and cutting-edge technological research. Today, he'll speak on a highly thought-provoking topic: the future belongs to those who mix creativity with science. I now invite Professor Banerjee to address the audience. হ্যালো হ্যালো শোনা যাচ্ছে ওকে থ্যাংক ইউ so at the beginning I welcome you all. I express my sincere thanks to IACS authority, particularly its director Professor Maiti, and other faculty members, my colleagues, the students, those who have come here to listen to us, and other guests and friends. So this is a talk not about exactly science. So if you don't understand some of the scientific terms or definition or principle of scientific phenomena, then you need not to bother actually. ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ঠিক আছে? কিছুটা যদি বুঝতে নাও পারো কোনো কোনো টার্মিনোলজি, কারণ প্রফেসর দেবজ্যোতি মুখার্জি আমাকে বলছিলেন যে মেনি students from Bengali medium schools, they have come here. So some of the terms that we shall use in Bengali also. Even যদি তোমাদের অসুবিধা হয় হাত তুলে আমাকে থামাবে, বল জিজ্ঞেস করবে। So actually this is a talk about the future belongs to those who mix creativity with science. So exactly not science, it is the creativity, the imagination that we shall mix today. Here your generation will solve challenges that mind could only begin to understand. So your generation, that means তোমাদের বয়স অনেক কম, 15, 16, 17, 18, 19, 20, তো your generation যারা আমরা বলছি তারা তোমাদের চেয়ে 20 বছর, 30 বছর, 40 বছর, 50 বছরের বড় প্রায়। তো আমাদের জেনারেশন আলাদা, তোমাদের জেনারেশন আলাদা। So your generation will solve challenges that mind could only begin to understand. কিছু কিছু জিনিস যেটা আমরা শুরু করেছি তোমরা শেষ করবে। Okay, so actually you are stepping into a world where technology changes every few months. প্রত্যেক দিন টেকনোলজি বদলে যাচ্ছে, every day.
আর্লিয়ার তোমরা দেখেছো বাল্ব ছিল, আমি জানি না তোমরা দেখেছো কিনা, আমাদের ছোটবেলায় ছিল। তোমরা দেখেছো বাল্ব কেউ? গুড। তারপরে এটা কি সিএফএল ল্যাম্প, ওই বাল্ব এখন আর পাওয়া যায় না, সিএফএল ল্যাম্প হয়ে গেছে। ইভেন সিএফএল ল্যাম্পও এখন আর পাওয়া যায় না, এখন হয়ে গেছে এলইডি বাল্ব। এই তো তোমরা জানো দেখছি, দেখো তাহলে টেকনোলজি কীরকম চেঞ্জ হয়েছে। আমার যখন তোমাদের মতো বয়স ছিল তখন ছিল 45 ওয়াটের একটা বাল্ব, তার পরের জেনারেশন তার ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে 15 ওয়াট, মানে 15 ওয়াটের একটা সিএফএল ল্যাম্প জ্বালালে 45 ওয়াটের বাল্বের মতো আলো দিত। আর তারপরে এখন তোমাদের সময়ে একটা 6 ওয়াটের যদি আমরা বাল্ব জ্বালাই, এলইডি বাল্ব, তাহলে ওই 45 ওয়াট, মানে আমার ছোটবেলায় যখন আমি তোমাদের মতো বয়সে ওখানে বসতাম তখন যে আলোটা পেতাম 45 ওয়াটে, এখন সেটা তোমরা 6 ওয়াট এলইডি বাল্বে পাচ্ছ। সো টেকনোলজি চেঞ্জেস অ্যাকচুয়ালি, দ্যাট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ হাউ টেকনোলজি চেঞ্জ। এটা তোমরা জানো, এটা তোমরা দেখেছো, এটা তোমরা বলতে পারছো। সায়েন্স ইজ এভরিওয়্যার, from your phone to medicines to renewable energy, science quietly runs the show. সায়েন্স ছাড়া সব কিছু অচল, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। নাও আজকে এখন কয়েকটা জিনিস তোমাদের সামনে রাখবো। হাউ ইউর স্মার্টফোন ওয়ার্কস। সকলের কাছে স্মার্টফোন আছে, ইয়েস অর নো? হ্যাঁ, এখন সকলের কাছে আছে। সো হাউ ইউর স্মার্টফোন ওয়ার্কস, সো হাউ মেটেরিয়ালস অ্যান্ড টেকনোলজি সেভ দ্য ফিউচার, কি আছে ওর মধ্যে। হাউ মেনি অফ ইউ ইউজ এ স্মার্টফোন, সবাই তোমরা উত্তর দিয়েছো। ডু ইউ নো হোয়াট মেটেরিয়ালস ইনসাইড অ্যালাউ ইট টু ওয়ার্ক, কী কী মেটেরিয়াল আছে? তোমাদের কি মনে হয় না যে একটা স্মার্টফোনের ভেতরে কি কি আছে অ্যাকচুয়ালি? খুব ছোট ছোট জিনিস না, বড় বড় জিনিস যেগুলো আছে, ঠিক আছে? দেখো আমি বলছি, ওর মধ্যে স্মার্টফোনের ভেতরে মেটেরিয়ালস পয়েন্ট স্মার্টফোন হচ্ছে সিলিকন আছে, সিলিকন, বালি, স্যান্ড। কিন্তু নর্মাল স্যান্ড তো হবে না, ওটাকে প্রসেস করতে হয়, সেগুলো বড় হয়ে শিখবে। তো আসলে কিন্তু ওটা বালি, সিলিকন। তো মেন জিনিস হচ্ছে সিলিকন। প্রসেসর, চিপ, ভেতরে দেখবে 1 ইঞ্চ করে কয়েকটা চিপ টিপ আছে, যেটাকে চিপ বলা হয়। ওকে, সেটা কিন্তু সিলিকন দিয়ে তৈরি, ইটস সিলিকন। দেন লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইডস, ব্যাটারি, খুব ইম্পর্টেন্ট, রাইট? আমাদের ছোটোবেলায় কি হতো, ব্যাটারি খুব গরম হয়ে যেত। আমি যদি বুক পকেটে ফোন রাখতাম তাহলে মনে হতো যেন এখানে কোনো আগুন জ্বালিয়েছে কেউ, এত গরম হতো। এখন অতটা গরম হয় না, কেন? আগে মেটেরিয়াল আলাদা ছিল, এখন লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড ব্যাটারি এসছে, যেটা দিয়ে অনেকক্ষণ চালানো যায়, এবং তোমরাও জানো। এর মধ্যে ইন্ডিয়াম টিন অক্সাইড আছে, যেটা টাচ স্ক্রিন, রাইট? রেয়ার আর্থস আছে, যেটা দিয়ে স্পিকার, ভাইব্রেশনস মোড তৈরি করা যায়, এগুলো হচ্ছে রেয়ার আর্থ মেটেরিয়াল। সব মেটেরিয়ালের কথা বলছি কিন্তু আমি, রাইট? যে মেটেরিয়ালগুলো দিয়ে স্মার্টফোনের তৈরি করা যায়। নাও সায়েন্স অফ মেটেরিয়াল ডিসাইডস হোয়াট ইউর ফোন ক্যান ডু, রাইট? যেমন ধরা যাক যদি আমি সিলিকনের কথা বলি, তো সিলিকন একটা সেমিকন্ডাক্টর, রাইট? সিলিকন ইজ এ সেমিকন্ডাক্টর, and semiconductor acts as smart gate. Semiconductor acts as smart gate. Gate কার জন্যে? For whom? Gate for the electrons. Gate for the electrons. So you can see that the conductivity, they conduct electricity, sometimes insulate at other times. যখন conduct electricity, gate open, যখন ইনসুলেট করছে, মানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ইলেকট্রিসিটি, তখন হচ্ছে ক্লোজ। তো সুইচিং ক্রিয়েটস অল লজিক ইন ইলেকট্রনিক্স। যত ইলেকট্রনিক্সের ডিভাইস আছে, যত এই যে তুমি ডিজিটাল দুনিয়া আছে, আসলে ইউ ক্যান কনসিডার দ্যাট দোজ কনসিস্ট অফ মিনি ডোরস ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং, ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং, ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং ফর দ্য ইলেকট্রনস। অল ডিজিটাল দুনিয়া, it is because of that thing, that it's like the devices are acting like the mini doors, opening and closing, right? যখন ওপেন করছো কাজ করছে, ইলেকট্রিসিটি যাচ্ছে, ইলেকট্রন মুভ করছে, যখন ক্লোজ করছো যাচ্ছে না। তো সেটা একটা চিপ। এরকমের চিপ প্রচুর আছে এর মধ্যে। ইনসাইড ইউর স্মার্টফোন আর বিলিয়ন্স অফ সেমিকন্ডাক্টর চিপস, বিলিয়ন্স, রাইট? লক্ষ লক্ষ। They act like smart gates, opening when you want electricity to flow and closing when you don't. Right? Now, insulator means locked door,
conductor open door, semiconductor door that opens only when you want. So that is semiconductor. Semiconductor নিয়ে সমস্ত রকমের এই যে যত ডিজিটাল দুনিয়া চলছে সেমিকন্ডাক্টরের ওপরে চলছে, মূলত সিলিকনের ওপরে চলছে, বালি দিয়ে তৈরি, সেই জন্য একটু সস্তা। তো অন্য কোনো মেটেরিয়াল দিয়ে চললে কিন্তু এতটা সস্তা হতো না। ওকে, এরপরে এই যে একটা চিপ, দ্যাট দ্য চিপ, রাইট, এগুলো হচ্ছে সিলিকন ওয়েফার, যেটা দিয়ে এই চিপ তৈরি হয়েছে। তো বালি, দ্য স্যান্ড, সেখান থেকে প্রসেস করে সিলিকন, সেখান থেকে এরকমের ওয়েফার, রাইট। ওয়েফার ইউ নো হোয়াট ইজ ওয়েফার? পটাটো চিপস, ইটস ওয়েফার, ভেরি থিন পটাটো চিপস, ওয়েফার থিন। মেরি বিস্কুট আরো থিন হয় ওগুলো, যেগুলো ওয়েফার্স, রাইট। তো সেগুলো থেকে শুরু হয়, তারপরে এখানে এসে শেষ হয়, দ্যাট এনসিআর। এর মধ্যে বিলিয়নস অফ ট্রানজিস্টার্স আছে, ডিভাইসেস আছে, ওই কিন্তু আসল হচ্ছে ওই ইলেকট্রন, গেট খুলছে, গেট বন্ধ হচ্ছে, রাইট, ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং দ্য গেটস। নাও লেট আস কাম টু সোলার সেল। সোলার সেল দেখেছো? কোথায় দেখলে? Where you have seen the solar cell? সোলার প্যানেল কোথায় দেখলে? স্কুলে আছে, এভরিওয়্যার, স্টেশনে, মার্কেটে, অনেক লোকের বিল্ডিং এর উপরে, লট অফ সোলার সেল, সোলার প্যানেলস, রাইট। এখন হাউ ইট ওয়ার্কস? সূর্যের আলো পড়ছে, হোয়েন সোলার রেডিয়েশন ইজ ইনসিডেন্ট আপন দ্য মেটেরিয়াল, সেখান থেকে ইলেকট্রন বেরোচ্ছে। একটু আগে প্রফেসর মাইতি ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের সময় বলেছেন কথাটা, তোমরা খেয়াল করেছো? ইলেকট্রন বেরোচ্ছে, ওকে। সেই ইলেকট্রনটাকে একটা নির্দিষ্ট দিকে ঘোরানো হচ্ছে, পাঠানো হচ্ছে, সেটা ইলেকট্রিক ফিল্ড করে। সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা বাইরে থেকে দিতে হয় না, সেটা একটা পিএন জাংশনের ভেতরে থাকে। তো সেগুলো তো এখন অত তোমাদের বোঝার দরকার নেই, ওগুলো যখন বড় হবে, তোমাদের যদি আরও ইন্টারেস্ট হয়, কেউ যদি সোলার সেল বানাতে চাও, অ্যাট দ্য টাইম ইউ ক্যান থিঙ্ক। বাট অ্যাকচুয়ালি যখন হোয়েন সোলার রেডিয়েশন ফলস অন ইট, যখন সূর্যের আলো পড়ছে, তখন কিন্তু সেখান থেকে ইলেকট্রন বেরোচ্ছে ওই মেটেরিয়ালটা থেকে, এবং অনেক অনেক ইলেকট্রন বেরোচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে না, যতই যে আমরা দেখছি না আলো টালো ইত্যাদি, এবং মানে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনের ফ্লো। এই ইলেকট্রিসিটি বিশেষ করে ওটা হচ্ছে ইলেকট্রনের ফ্লো। এইরকম একটা সোলার সেল দেখো, কিন্তু বাট সোলার সেল, ইট ইজ এ প্যানেল। সামওয়ান হ্যাজ টোল্ড দ্যাট ইজ এ প্যানেল। এটা একটা সেল, একটা সেলের ক্ষমতা খুব কম। একটা সেল দিয়ে কিছু করা যায় না যতক্ষণ না তুমি প্যানেল বানাচ্ছ। লার্জ নাম্বার অফ সেলস মেক এ প্যানেল, লার্জ নাম্বার অফ সেলস মেক এ প্যানেল। এখানে দেখো 1 2 3 4 এরকম করে অসংখ্য সেল দিয়ে একটা প্যানেল করা হয়েছে, তারপরে সেটা ব্যবহার করা যায়। সো নাও প্রবলেম ইজ দ্যাট whether you can design a solar cell that works 10 times better than today. এখনকার সোলার সেলগুলো সিলিকন দিয়ে তৈরি, তুমি একটা অন্য কিছু ভাবতে পারো। এখনকার একটা সেলের ক্ষমতা খুব কম, কারেন্ট ভোল্টেজ খুব কম পাওয়া যায় সেখান থেকে। তুমি এমন কিছু ভাবতে পারো তোমরা যেখান থেকে যে তার 10 গুণ বেশি কারেন্ট বা ভোল্টেজ পাওয়া যায়। সো এগুলো ভাবতাম, ইমাজিন ডেভেলপিং এ সোলার সেল সো এফিসিয়েন্ট দ্যাট এভরি রুফটপ বিকামস এ পাওয়ার স্টেশন। এভরি রুফটপ, তোমার বাড়িতে যতটা পাওয়ার লাগে একটা সোলার সেল লাগিয়ে দাও, পাওয়ারটা ওখান থেকে এসে যাবে, বাইরে থেকে পাওয়ার নেওয়ার তোমার দরকার নেই। হোয়াই নট? সামওয়ান ইয়োর এজ উইল ডু ইট। অনেকেই করেছে, কিন্তু অনেক ছোট ছোট বাচ্চা দেখবে 16 বছর বয়স, 17 বছর বয়স, দে হ্যাভ ডান many things. Some of the example I shall give also. Another thing is that is a antenna. দেখেছো না অ্যান্টেনা? অ্যান্টেনা ছাড়া তোমার কোনো রকম আদান প্রদান কমিউনিকেশন হয় না, রাইট? মডার্ন কমিউনিকেশন অ্যান্টেনা ছাড়া হয় না, রাইট? সো অ্যান্টেনার ছাড়া, যেখানে অ্যান্টেনা নেই সেখানে তুমি কমিউনিকেশন করতে পারবে না, তুমি টাওয়ার পাবে। আমরা বলি না যে টাওয়ার নেই, তো টাওয়ার নেই মানে কি নেই? নেটওয়ার্ক নেই, টাওয়ার নেই মানে হচ্ছে এটা নেই তোমার কাছাকাছি। এটা যদি থাকতো তাহলে তোমার ফোন সেটা দেখাতো যে টাওয়ার আছে,
তো টাওয়ার নেই, টাওয়ার আছে, আসলে টাওয়ার হচ্ছে এগুলো। ওকে, নাও problem is that suppose you are visiting a forest, জঙ্গলের মধ্যে গেছো, বেড়াতে গেছো, পাহাড়ের উপরে গেছো, রাইট? সেখানে টাওয়ার নেই, টাওয়ারগুলো খুব বড় বড়, লাগানোর জায়গাও নেই। তুমি দেখবে কলকাতা শহরেও অনেক বাড়ির উপরে টাওয়ার লাগিয়েছে, বিশ্রী দেখতে হয়, অনেক বড় বড় দেখতে হয়, সেখান থেকে রেডিয়েশন হয়, বিভিন্ন রকমের সমস্যা হয়। নাও এখন যেটা পাওয়া গেছে কি, স্প্রে পাওয়া গেছে। যখন তুমি জঙ্গলে যাবে, টেক এ স্প্রে, একটা গাছের ডালে কিংবা গাছের গুঁড়িতে কিংবা একটা পাথরের উপরে তুমি স্প্রে করে দাও, দ্যাট স্প্রে উইল অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান্টেনা। ইট ইজ অ্যাভেলেবল, দ্য স্প্রে উইল অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান্টেনা। ওই অত বড় টাওয়ার, অ্যান্টেনার কোনো দরকারই নেই। সো দিস ইজ এ মেটেরিয়াল that is being used. In coming decades, ugly cell phone towers could easily give way to nearly unnoticeable antenna with this amazing spray. তোমাদের মনে হতে পারে যে বড় হয়ে আমরা এরকম কিছু ভাবতে পারি, অত বড় বড় টাওয়ারের দরকার কি, আরো ছোট কিছু স্প্রে, কিছু সোলার সেল নিয়ে আমরা একটা উদাহরণ দিয়েছি তোমাকে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে 3D প্রিন্টিং। ওকে, 3D প্রিন্টিং অ্যান্ড বায়োমেটেরিয়ালস। 3D প্রিন্টিং, 3D প্রিন্টিং হচ্ছে একটা জিনিস তৈরি করা। ধরো এটা একটা 3D অবজেক্ট, এক্স ওয়াই জেড, তিনটে দিকেই এর কিছু কিছু ডাইমেনশন আছে। এক্স এর দিকে এটা আছে, ওয়াই এর দিকে এটা আছে, জেড এর দিকে এটা আছে, এরকম। যেমন এই ঘরটা, এই ঘরটা একটা 3D ঘর, রাইট? এক্স ওয়াই জেড তিনটে দিকে তোমার এখানে একটা ভলিউমের মতো জিনিস, ভলিউম বিভিন্ন জিনিস দিয়ে তৈরি। ঘরটা একরকম কিছু দিয়ে তৈরি, পুতুল মনে করো, একটা 3D অবজেক্ট, রাইট? তোমার কম্পাস বক্স একটা 3D অবজেক্ট, একটা পেন্সিল একটা 3D অবজেক্ট, সব কিছু তুমি যা দেখছো এই যে এটা একটা 3D অবজেক্ট, ঠিক আছে? তো এই যে 3D অবজেক্ট, 2D অবজেক্টের একটা উদাহরণ দাও। 2D অবজেক্টের একটা উদাহরণ দাও। একটা পাতা, কাগজ, একটা কাগজ, এক্স ওয়াই আছে, জেড নেই, ঠিক আছে? কোনো পাতলা একটা জিনিস, ফিল্ম, খুব পাতলা ফিল্ম, যার দুটো দিকে আছে ডাইমেনশন, একটা দিকে নেই, 2D, ঠিক আছে? তো 3D প্রিন্টিং দিয়ে অনেক কিছু করা যায়। এই যে 3D প্রিন্টিং যে মেশিন আছে, এই 3D প্রিন্টিং মেশিনে প্রিন্টিং মানে মনে হবে না একটা কালি দরকার, প্রিন্টিং কি দিয়ে করবে, কালি চাইতো। তো এই 3D প্রিন্টিংয়ে বিভিন্ন ধরনের কালি ইউজ করতে পারি। কালি হতে পারে মেটাল, যদি মেটালের জিনিস তৈরি করি আমরা, দেন ইট ইজ দ্য ইঙ্ক ইজ মেটাল, রাইট? ফিলামেন্ট, ইট ইজ নোন অ্যাজ ফিলামেন্ট ইন দ্যাট টার্ম। যদি তুমি প্লাস্টিকের কিছু করো, তাহলে পলিমার মেটেরিয়াল বা প্লাস্টিক মেটেরিয়াল হচ্ছে এর ইঙ্ক। এমনকি তুমি বায়ো মেটেরিয়াল ইউজ করে ইউ ক্যান মেক সাম অর্গ্যানস, কিডনি, হার্ট, দ্যাট ইউ ক্যান প্রিন্ট। ওকে, সেই জায়গায় কিন্তু মোটামুটি আমরা পৌঁছে গেছি 3D প্রিন্টিংয়ে, রাইট? এখন তো ছোটোখাটো মেশিনের পার্টস, মেশিনের স্পেয়ার্স, মেশিনের বিভিন্ন রকমের যন্ত্রাংশ, এগুলো তৈরি হচ্ছে, ছোটোখাটো মেশিন, এগুলো সব তৈরি হচ্ছে এখন, স্ক্রু, এগুলো সব প্রিন্ট করে দেওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এর পরের যে স্টেজটা আসছে, দ্যাট স্টেজ ইজ ভেরি সারপ্রাইজিং, দ্যাট ভেরি ওয়ান্ডারফুল, ইন দ্য সেন্স দ্যাট doctors can print bones, heart, right? Custom bone implants for accident victims can be, okay, printed to precise, safe, faster healing, fewer surgeries. Another thing is that the dentist can print the implant, the teeth, size, হাঁ করলে ডাক্তার দেখে নিল তোমার কোন সাইজ লাগবে, প্রিন্ট করে দিল, লাগিয়ে দিল, রাইট? নাও এটা কিন্তু অনেক পুরনো, ইট ইজ নট এ নিউ থিং। যেমন ধরো 1999, আজ থেকে 26 বছর আগে, ওয়েক ফরেস্ট ইনস্টিটিউট ফর রিজেনারেটিভ মেডিসিন, ইউএসএ, আমেরিকাতে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, যারা একটা মানুষের শরীরে একটা ইউরিনারি ব্লাডার, সেটা কিন্তু ইমপ্ল্যান্ট করেছিল, ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছিল অনেক আগে, প্রিন্ট করে। এগুলো চলছে এখন, এটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। এরপরে একটা কান, ইয়ার ইমপ্ল্যান্ট করা হয়েছিল এক মহিলার, ইয়ার, কান, বাইরে থেকে
কান তার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কোনোভাবে, হয়তো পুড়ে গিয়েছিল, হয়তো ইনজিওর্ড হয়েছিল, হয়তো কেটে গিয়েছিল। নাও দ্যাট হ্যাজ বিন printed and installed there, transplanted there. Okay? Another thing is that সে কোথাও পুড়ে গেছে, তো স্কিন, একটা তুমি প্রিন্টিং 3D প্রিন্টিং মেশিন নিয়ে এলে, কাছাকাছি এসে ওই চামড়াটাকে ওখানে প্রিন্ট করে দিলে ওষুধ দিয়ে। তো এই যে তোমার 3D প্রিন্টিং, that printing is now available. Now this is you can see that 3D printed ear. এই যে প্রিন্টিং করা হয়, যখন যে যে মেটেরিয়ালগুলো ইউজ করা হয়, একটা নাম হচ্ছে হাইড্রোজেল, জেলির মতো জিনিস, হাইড্রোজেল, রাইট? মানুষের শরীরে থেকে সেল নেওয়া হয়, সেগুলো কালচার করা হয়, সেটা দিয়েই বানানো হয়, কারণ মানুষের শরীরে তো আর অন্য কিছু চলবে না, মানুষের শরীরের মেটেরিয়ালই দিতে হবে সেখানে, রাইট? সেগুলো দিয়ে করা যায়। নাও হোয়াট ইফ ইউ কুড প্রিন্ট অর্গ্যানস ইন 20 ইয়ার্স? আজ থেকে 20 বছর পরে, রাইট, ইউ ক্যান গো টু এ প্রিন্টার, টেল হিম দ্যাট আই নিড এ কিডনি, ইউ প্রিন্ট ইট, গিভ ইট টু মি। পসিবল? এখন তোমরা জানো কিনা জানি না, কিডনি নেওয়ার জন্য তোমরা জানো তো, কিডনি একটা ডোনার চাই, ইউ হ্যাভ টু ওয়েট, গভর্নমেন্টের পারমিশন চাই, দেন টাকা পয়সা চাই, এ মেনি থিংস আর ইনভলভ, ততক্ষণে রুগী মরেও যায়, রাইট? কিন্তু আজ থেকে 20 ইয়ার্স ব্যাক তোমাদের মধ্যে অনেকে আছো হয়তো সেটাই করবে, যে লোকে যাবে তোমাদের কারোর কাছে, অ্যান্ড ইউ উইল প্রিন্ট এ কিডনি, রাইট? সো ডাক্তার লিখে দেবে কি ধরনের চাই, অ্যান্ড দে উইল প্রিন্ট। 3 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 5 ঘন্টার মধ্যে ইউ উইল গেট দ্য কিডনি। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং দ্যাট উই আর অ্যাডভান্সিং অ্যাকচুয়ালি, অ্যান্ড হোয়াট উই আর থিঙ্কিং টুডে, আজ যেটা আমরা ভাবছি, তোমাদেরকে সেটা কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেই জন্যই আমি বলেছি যেটা আমরা করতে পারি, যেটা হুইচ উই হ্যাভ স্টার্টেড, ইউ হ্যাভ টু ফিনিশ ইট। দিস ইজ এ হার্ট দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি প্রিন্টেড। Similarly, you can have clean energy. That is the biggest challenge in your lifetime. Energy. One thing is that solar cell, কারণ এখন যে এনার্জি আমরা ইউজ করছি, the energy that is fossil fuel, কেরোসিন, কয়লা, কাঠ, কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে তো। আর 2 দিন পরে কোথায় পাবো আমরা? তো তখন আমাদেরকে এমন এনার্জি জোগাড় করতে হবে যে এনার্জিটাকে বলা হয় ক্লিন এনার্জি। ক্লিন এনার্জি মানে যেখান থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড অত বেরোবে না, একদমই বেরোবে না এমন নয়, কিন্তু কম বেরোবে, রাইট? সেই ক্লিন এনার্জি, দ্যাট ইজ এ চ্যালেঞ্জ। এখন দেখো প্রচুর রকমের এনার্জি আছে, যেগুলো আছে সোলার, উইন্ড, বায়োমাস, এটসেট্রা এটসেট্রা, হাইড্রোজেন এনার্জি, বিভিন্ন রকমের এনার্জি এখন আছে, রাইট? এবং শুধু সোলারে হবে না, কেননা সবসময় সূর্যের আলো থাকে না তো। যখন সূর্যের আলো থাকে না, তখন তুমি কি করবে? তো তুমি বলতে পারো যে আমি ব্যাটারি ইউজ করবো, তাহলে তো ব্যাটারিটাকে তো চার্জ করতে হবে, ব্যাটারির জন্য ভালো মেটেরিয়াল তোমাকে জোগাড় করতে হবে, রাইট? তো সেই জিনিসগুলো তোমাদেরকে করতে হবে। when you will come to the college, when you will come to the university, when come to your area of research, that you have to do, right? Here you can see that it is a hydrogen and fuel cell. Essentially it is a fuel cell, right? So what it is doing, that is taking hydrogen আসছে, অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করছে, জল বেরোচ্ছে, আর মাঝখানে যে এনার্জি তৈরি হচ্ছে, সেই এনার্জি দিয়ে কিন্তু গাড়ি চলছে। এখন হাইড্রোজেন মানে দিয়ে গাড়ি চলছে, ব্যাটারি গাড়ি তো আছেই, ব্যাটারি ইভি, ইলেকট্রিক ভেহিকেল, ইট ইজ দেয়ার অলরেডি। তোমরা টেসলার নাম শুনেছো, খুব নাম করা কোম্পানি যারা ব্যাটারি গাড়ি বার করে, ইলেকট্রিক ভেহিকেল, রাইট? তোমাদের অনেকের আশেপাশে তোমাদের নিজেদেরও কাউরি থাকবে, দেখবে ইভি লেখা আছে, ইলেকট্রিক ভেহিকেল, রাইট? কিন্তু এখন তার চেয়ে আরও অন্য জায়গায় চলে গেছে, রাইট? ইলেকট্রিক ভেহিকেলে তো ব্যাটারিটা তোমাকে চার্জ করতে হবে। ধরো তুমি এখান থেকে যাচ্ছ কোথাও বেড়াতে, দার্জিলিং যাচ্ছ, তো চার্জার লাগবে তো মাঝখানে, ব্যাটারি তো ফুরিয়ে যাবে তো। তোমার মোবাইল কতক্ষণ চার্জ করে থাকে তোমার? তোমরা যদি মোবাইল নিয়ে যদি দুষ্টুমি করো, সবসময় যদি ওয়াইফাই ইউজ করো, কতক্ষণ চলে বলো না তোমরা? কিছুক্ষণই চলে, 2-4 ঘন্টা পরে আবার তোমাকে চার্জ করতে হয়। তো সেরকম মানে গাড়ি তো তোমাকে ব্যাটারি তো চার্জ করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু চার্জ দ্য ব্যাটারি, রাইট? তো সেই জন্য এখন হাইড্রোজেন ইজ দ্য ফুয়েল দ্যাট কুড বি ইউজড।
কিন্তু খুব সহজ নয় জিনিসটা, আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত সেভাবে আসেনি। তো ইউ ক্যান থিঙ্ক ফর ক্লিন এনার্জি, কারণ তোমরা জানো যারা কলকাতায় থাকো কী ধরনের বায়ু দূষণ হয়। তো পলিউশন, এয়ার পলিউশন পার্টিকুলারলি, so you can avoid pollution by using the clean energy. Another thing is the thermoelectricity. এই থার্মোইলেকট্রিসিটিতে কি হয় না, ওয়েস্ট হিট কনভার্টেড টু ইলেকট্রিসিটি, মানে সেরকম আসবে আর দুদিন পরে যখন মোবাইল ফোনটা তোমার হাতের মুঠোর দিয়ে যখন তুমি ধরে কথা বলবে, তখন তোমার হাতের যে গরম, শরীরের যে হিট, সেটা থেকেই ব্যাটারি চার্জ হয়ে যাবে। ওকে, সো ইট ক্যান বি কনভার্টেড টু ইলেকট্রিসিটি, দ্য হিট। এই যে তোমার এখন বিভিন্ন ধরনের যে মনে করো পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে যেখান থেকে আমাদের ইলেকট্রিসিটি আসে, কয়লা পোড়ানো হচ্ছে। তো এই যে কয়লা পোড়ানো হচ্ছে, এই কয়লা পুড়িয়ে যে হিট জেনারেট হয় তার খুব কম অংশই ইলেকট্রিসিটি ইউজ করে, বাকি অংশ হচ্ছে ওয়েস্ট, মানে কোনো ব্যবহার করা হয় না, এমনি ফেলে দেওয়া হয়, ওই হিটটা ইউজফুল নয়। ওই হিট, whether that heat can be converted to electricity by means of thermoelectric. So you have to think of different type of materials which can do it, different type of devices which can do it, etc., etc. But science is not about marks. Some of the things we have discussed, but science is not about marks, it's about curiosity, and marks matter but curiosity matters more. Here you can see that the world needs problem solvers, not the scientists. Now we need problem solvers, not the scientists, right? Scientists can give you long big equation, right? But we need some problem solvers. So many problems are there. So you don't need to be a genius, you just need to care and start, right? You are the builders of tomorrow's India. Start imagining, start creating. Now here some of the examples I can cite that একটা 17 বছরের ছেলে সাউথ আফ্রিকার, সে একটা তোমার সোলার পাওয়ার কার বানিয়েছিল, সোলার পাওয়ার কার। সিমিলারলি 13 বছরের হরিয়ানার একটা ছেলে সোলার পাওয়ার বাইক বানিয়েছিল। তো এরকম আছে, মানে এরকম নয় যে কেউ 17 বছর 13 বছর হ্যাঁ বা আরও কম বয়সে করছে না, ইটস নট লাইক দ্যাট। সে কুশল built one of the first solar cars in Nepal while in a small town. This project was a major part of his journey that eventually led him to work at General Motors. General Motors খুব বিখ্যাত গাড়ির কোম্পানি। তো গ্রামে ছিল, গ্রামেও একটা ছোট বানিয়েছিল সোলার পাওয়ার কার, তারপরে জেনারেল মোটর ওকে নিয়ে চলে গেছে। সো ইটস নট লাইক দ্যাট কি তোমার ফেসিলিটি নেই, তুমি ছোট জায়গায় থাকো, তুমি একটা ছোট স্কুলে পড়ো, তার সঙ্গে কিন্তু তোমার ক্রিয়েটিভিটি কোনো সম্পর্ক নেই, তার সঙ্গে তোমার ইমাজিনেশনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তার সঙ্গে তোমার স্বপ্ন দেখার কোনো সম্পর্ক নেই। ইমাজিনেশন, ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড সায়েন্স তোমাকে মেলাতে হবে, তবেই হবে, নাহলে হবে না। কিন্তু কিসের ছবি এটা? জেমস বন্ড সিনেমা দেখেছো? জেমস বন্ডের সিনেমা হাত তোলো দেখি কে কে দেখেছো, কোথায় দেখেছো লোকজন? হ্যাঁ, সে কি জেমস বন্ডের একজন দেখেছো মাত্র? তাহলে কি করা হবে? তো জেমস বন্ডের সিনেমা যদি তোমরা দেখো, দেখবে যে জেমস বন্ডের প্রচুর সিনেমা আছে। আমি কয়েকটা সিনেমার নাম, আমি ভাবছিলাম তোমরা জেমস বন্ডের সিনেমা দেখে এসছো। তো জেমস বন্ডের সিনেমাতে দেখো 1964, মানে আমারও জন্ম হয়নি, তোমাদের তো ছেড়েই দাও। 1964 তখন একটা ওর গোল্ড ফিঙ্গার বলে সিনেমা আছে জেমস বন্ডের, যেখানে বন্ডের একটা গাড়িতে জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম ছিল। জেমস বন্ডের একটা গাড়িতে জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম আজ আমাদের মোবাইল টোবাইলে আছে, আজকে আছে। তো 1964-এ সেই চিন্তাটা সেখানে সেই মুভিতে লাগানো হয়েছিল। তেমনি বিভিন্ন ধরনের ফিকশনাল টেকনোলজি, ইনভিজিবল কার, ডাই অ্যানাদার ডে বলে ওনার একটা সিনেমা আছে, গাড়ি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, গাড়ি চলছে কিন্তু অদৃশ্য হচ্ছে। তেমনি সাবমেরিন কার, নিচে জলের নিচে, দ্য স্পাই হু লাভড মি, 1977, কত আগেকার সিনেমা। তো জেমস বন্ডের সিনেমা যদি তুমি দেখো, দেখবে সেখানে বিভিন্ন ধরনের ফিকশনাল টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলো আজ আমরা করছি, করার চেষ্টা করেছি। অনেকটা করেছে, অনেকটা এখনো পর্যন্ত হয়নি, রিসার্চ স্টেজে আছে। তো ইমাজিনেশন বা কল্পনা অনেক আগে হয়। শুধু এখানে কেন, যদি আমরা রামায়ণ মহাভারতের কথা ভাবি,
2000 বছর আগেকার লেখা রামায়ণ মহাভারতে। রামায়ণ মহাভারত তো সবাই দেখেছো না দেখোনি? বাহ। তো এখানে দেখো সেখানেও তোমার কিন্তু প্রচুর ধরনের টেকনোলজিক্যাল ফ্যান্টাসি আছে, প্রচুর। তোমরা জানো এই যে কি এটা পুষ্পক বিমান, রাইট? পুষ্পক বিমান, রাইট? এখনকার দেখো হেলিকপ্টার, অটোনোমাস ড্রোন, ভার্টিক্যাল টেক অফ অ্যান্ড ল্যান্ডিং ভেহিকেল, রানওয়ে লাগে না, সোজা উঠে যায় সোজা নামে, রাইট? সেই জন্য এটা দেখো মানে অ্যাকচুয়ালি যে হিউম্যান ফ্লাইট ওয়াজ ইমাজিন 1000 of years বিফোর দ্য রাইট ব্রাদার্স। রাইট ব্রাদার্স মানে যারা এরোপ্লেন বানিয়েছিল প্রথম, তাদেরও অনেক আগে চিন্তাটা তো করেছে লোকেরা, কল্পনা তো করেছে, নাহলে লিখলো কিভাবে 2000 বছর আগে। সিমিলারলি তুমি দেখো দিব্যাস্ত্র, দিব্যাস্ত্র, ওকে, এগুলো সমস্ত গাইডেড মিসাইল আজকে আমরা করছি, অপারেশন সিঁদুরে আমরা প্রয়োগও করেছি, ওকে। দেন সঞ্জীবনী, লাইফ রেস্টোরিং হার্ট, সঞ্জীবনী মনে আছে? গুড। আজকে দেখো তোমরা অ্যাডভান্স অ্যান্টিবায়োটিক বেরিয়েছে, অ্যান্টিভাইরাল থেরাপি বেরিয়েছে, অর্গান রিজেনারেশন বেরিয়েছে, আজকে বেরিয়েছে কিন্তু, রাইট? এছাড়া তোমার অস্ত্রাল কমিউনিকেশন, এই যে সঞ্জয়ের ডিভাইন ভিশন, সঞ্জয় তো ধৃতরাষ্ট্র তো অন্ধ ছিল, তো ওকে তো মহাভারতের গল্পটা বলছিল না, তো এটা অ্যাকচুয়ালি তোমার লাইভ টেলিকাস্ট টাইপের থিম, টেলিকাস্ট হচ্ছিল। যুদ্ধ তো হচ্ছিল অনেক দূরে, ধৃতরাষ্ট্র তো ছিল রাজপ্রাসাদে, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হচ্ছিল। তো সেই জন্য এখানে দেখো লাইভ টেলিভিশন, ব্রডকাস্ট, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন, যদি তুমি আজকের সঙ্গে অ্যানালজি করো, রাইট? তেমনি ইন্দ্রজাল, মোহিনী অস্ত্র, ওকে। তারপরে যে টাইম ডায়ালিশন কনসেপ্ট, যেখানে তোমার ওই ব্রহ্মলোক থেকে চলে এলো, গেল চলে এলো, ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্রহ্মলোকে। তো বিভিন্ন রকমের তুমি দেখবে যে কনসেপ্ট, এগুলো অ্যাকচুয়ালি আসলে ইমাজিনেশন। সেই ইমাজিনেশন ছিল, ইমাজিনেশনের কোনো টাইম লাইন হয় না, এটা টাইমলেস। 2000 বছর আগেও লোকেরা ইমাজিন করেছে, আজও করেছে, আজ তুমিও কিছু করছো যেটা হয়তো আজ থেকে 50 বছর 100 বছর পরে লোকেরা দেখবে, রাইট? তেমনি কবচ, ডিভাইন আর্মার, ওকে, ওয়েদার কন্ট্রোল ওয়েপেন্স, বিভিন্ন রকমের তোমার আছে। মায়া সভা, ইলুশন, হল অফ ইলুশন, অগমেন্টেড রিয়ালিটি, ভার্চুয়াল রিয়ালিটি, হলোগ্রাফি আজকে বেরিয়েছে। তুমি চোখে লাগাবে চশমা, তোমার একটা ভার্চুয়াল ইয়েতে চলে যাবে, তুমি 3 ডাইমেনশনাল অবজেক্ট দেখবে, তুমি মানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তুমি দেখতে পাবে তোমার চোখের সামনে, এই যে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি। এগুলো তখনও কিন্তু ছিল, মানে অন্যভাবে ভাবা হতো, অন্য কথা বলা হতো। ইমাজিনেশনের কোনো শেষ নেই। এটা শুধু যে রামায়ণ মহাভারতে আছে বা জেমস বন্ডের আছে তা নয়, কিন্তু এটা জুলে ভার্নে বলে যে লেখক আছে, তোমরা জুলে ভার্নে পড়েছো? কেউ পড়নি? জুলে ভার্নে পড়বে, অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন 80 days, 20,000 লিগস আন্ডার দ্য সি, হ্যাঁ, জার্নি ফ্রম দ্য সেন্টার টু দ্য আর্থ। এই যে বই আরও আছে ওনার, প্রচুর বই, 50-52খানা এরকম বই আছে, বাচ্চাদেরই বই, তোমাদেরই জন্যই বই, জুলে ভার্নের লেখা। বাংলাতে আছে খুব ভালো ভালো বই, পড়বে। কেন? ওর মধ্যে ইমাজিনেশন আছে, তুমি কল্পনা করতে পারবে, তোমার মনে হবে যে তুমি সেখানে পৌঁছে গেছো, যেন তুমি, ঠিক আছে? আর এই যে তোমার প্রফেসর শঙ্কুর ডায়েরি, সত্যজিৎ রায়, এটা তো তোমরা জানো, হ্যাঁ। তো সেখানে দেখো তুমি কি হয়েছে, যে তোমার স্পেস ট্রাভেলার্স ডায়েরি, একটা, আমি তো জানতাম না, আমি বাংলায় তাহলে লিখে আনতাম। স্পেস ট্রাভেলার্স ডায়েরি, একটা গল্প আছে প্রফেসর শঙ্কুর ডায়েরিতে, সেখানে বিধুশেখর, মনে আছে তো বিধুশেখরের? তো দেখো বিধুশেখর মাথা নাড়াচ্ছে, ও যাবে একটা স্পেস ইয়েতে, ওকে জিজ্ঞেস করছে যে কিসের সঙ্গে কি মেলাবো, ও বলছে যে ট্র্যান্টাম বোরোপ্র্যাক্সিনেট, উনি মাথা নাড়াচ্ছেন না 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 না, মানে বিধুশেখর। কখনো বলছেন তাহলে ভেসোসিলিকা মেশাই, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। এই যে মানে একটা রোবট, কিন্তু সে তার যে মালিক শঙ্কু, প্রফেসর শঙ্কু, তাকে সে গাইড করছে, মানে সে বন্ধু হয়ে গেছে। তো এরকমের ইমাজিনেশন তোমার আছে। তারপরে এই যে দ্য মিস্টেরিয়াস ফেয়ার, অনুকূলের কথা তোমরা জানো? অনুকূলের গল্প, উনি পিয়ানো বাজাতো, তারপরে তোমার গীতা পাঠ করতো, সেও একটা রোবট, তাকে একজন কিনে এনেছিল একজন লোক। তো এরকমের তুমি দেখো, এই যে বঙ্কুবাবুর বন্ধু, মনে আছে তো? একটা আলো এলো, তারপর একটা স্পেস ভেহিকেল, সেখান থেকে আঙ্গ বলে একজন বেরোলো, সে বঙ্কুবাবুর বন্ধু হলো। তো এই যে তোমার ইয়ে, এবং বঙ্কুবাবুকে সে একটা টেলিস্কোপ টাইপের দিয়েছিল, যেটা দিয়ে বঙ্কুবাবু চাইলেই যে কোনো জায়গা দেখতে পেত। হয়তো বঙ্কুবাবু দেখতে চান কাশী, হয়তো বঙ্কুবাবু দেখতে চান হিমালয়, তো ওটা চোখে লাগালে উনি হিমালয় দেখতেন। এই যে তোমার ইমাজিনেশন,
এই যে কল্পনা করার ক্ষমতা, এটা হচ্ছে আসল। মানে বিজ্ঞান তো জানলে ঠিক আছে, কিন্তু শুধু বিজ্ঞান জানলে কিন্তু শেষ হয় না, বাকিটা তোমাকে কল্পনার মিশিয়ে তার সঙ্গে তৈরি করতে হয়। এরপরে এটা মনে আছে, মনে আছে কি সিনেমা? হ্যাঁ, তো এটা কিন্তু আবার উল্টোটা। এখানে কিন্তু কোনো কল্পনা নেই। এখানে এটা এই সিনটা মনে আছে কি? হ্যাঁ, উনি কি করলেন, একটা বাসা দেখাচ্ছিলেন পাখির, তার সঙ্গে একটা পাখি ছিল, উনি জিজ্ঞেস করলেন যেটা কি, তখন বললেন এটা যে কোয়েল বার্ডের নেস্ট। তখন উনি কি বললেন, ভাইরাস? হ্যাঁ, ভাইরাস বললেন যে কোয়েল নিজের বাসা বানায় না, রাইট? সে ডিম পাড়ে অন্যের বাসায়, আর তারপরে অন্য ডিমগুলোকে সে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। লাইফ স্টার্টস উইথ দ্য মার্ডার। তো লাইফ ইজ এ রেস, মানে এখানে চিন্তার কোনো ক্ষমতা মানে দরকারই নেই, এখানে চিন্তার কোনো অবকাশই নেই। আমরা এরকম সিস্টেম চাই না। আমরা কিন্তু এটা কিন্তু উল্টো, মানে কল্পনা জগতের পুরো উল্টো। এখানে বলছে লাইফ ইজ এ রেস, যদি দৌড়াতে পারো তোমাকে মারিয়ে দিয়ে চলে যাবে বাকিরা, তা কিন্তু নয়। এখন যে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি আমাদের এসছে, তোমাদের স্কুল টুলে নিশ্চয়ই সেটা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে, সেই জাতীয় শিক্ষানীতিতে কিন্তু কল্পনা করতে শিখিয়েছে, এটা আমরা চাই না। এরপরে আর একটু সময় আছে, কিছুক্ষণ, আমার 35 মিনিট হয়েছে, আর 15-20 মিনিট নেবো, দিয়ে আমি শেষ করব। তারপরে একটা খুব ভালো টক আছে, তোমরা জানো তো পরের টকটা কিসের ওপরে? হ্যাঁ, ভাপা ইলিশের ওপরে। প্রফেসর প্রদীপ তরফদার এখানে আছেন, আইজার কলকাতা থেকে এসছেন। হ্যাঁ, উনি তোমার ইলিশ নিয়ে বলবেন আজকে, ইলিশ রান্না, ভাপা ইলিশ, সর্ষে ইলিশ, ইলিশ পাতুরি, কালো জিরে বেগুন দিয়ে ঝোল। না, কিন্তু খাওয়ানো হবে না। তোমরা এটা ভেবো না যে উনি বলার পরে তোমাদের ওটা খাওয়ানো হবে, সেটা আমি জানি না, সেটা প্রফেসর মুখার্জি এখানে আছেন, উনি বলতে পারবেন, তোমরা উনাকে ধরবে। অ্যাকচুয়ালি দেখো, আমি আরেকটা উদাহরণ দেবো। এই ছবিটা তোমরা জানো, উনি হচ্ছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নাম শুনেছ? হ্যাঁ, তো আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তো পড়াশোনা করে বিলেত গিয়েছিলেন, ইংল্যান্ডে। 1988 সালে উনি ফিরে এলেন পিএইচডি করে, ডক্টরেট ডিগ্রি উপাধি নিয়ে উনি ফিরে এলেন। ফিরে আসার পরে উনি চাকরি পাচ্ছেন না। তো প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন, তিনি হেল্প করলেন, চাকরি পেলেন, কিন্তু মাইনে কম। কেন? ও ইংরেজরা তখন ওখানে সব আছে, আমাদের তখন তো স্বাধীনতা পাইনি আমরা, তো ব্রিটিশ রাজের আন্ডারে আমরা আছি, পরাধীন ভারত। তো ইংরেজদের জন্য এক আইন আর বাকিদের জন্য আলাদা আইন। তো উনি মাইনে কম পেলেন, কিন্তু উনি ওখানে শুরু করলেন কেমিস্ট্রির মাস্টারমশাই, কেমিস্ট্রির প্রফেসর। তো 1988 সালে উনি জয়েন করার পরে 1901 সালে প্রথম একটা স্টার্ট আপ তৈরি করলেন। স্টার্ট আপ মানে কি? যে বড় একটা শিল্প তৈরি করার প্রথম ধাপ, বড় একটা শিল্প, সেটার নাম হচ্ছে দ্য বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস, রাইট? যারা তোমরা জানি না ওদিকে গেছো কিনা, ওই বাইপাসের ধারে এই তোমার মানিকতলা মেন রোড যেখানে শুরু হয়েছে, হ্যাঁ, ওখানে তুমি দেখবে বেঙ্গল কেমিক্যাল একটা স্টপেজ আছে। তো ওটাই হচ্ছে ওদের অফিস, এখনও আছে বেঙ্গল কেমিক্যাল। তো বেঙ্গল কেমিক্যাল উনি শুরু করেছিলেন, মানে উনি মনে করতেন যে শিল্প যদি আমরা না করতে পারি তাহলে আমাদের কোনো উন্নতি নেই, শুধু পড়িয়ে আর ব্ল্যাকবোর্ড ওয়ার্ক করে আর বড় বড় ইকুয়েশন লিখে কিছু হবে না। তো উনি সবসময় বলতেন যে বাঙালিদের ধান্দা হচ্ছে শুধু পড়াশোনা করে ডিগ্রি নেবো, ডিগ্রি নিয়ে তোরা করবি কি, খাবি কি। মানে উনি কিন্তু তখনই বলতেন, মানে 1988, 89, 90, 91 ওই সালগুলোর কথা বলছি। এরপরে 1901 সালে উনি তৈরি করলেন বেঙ্গল কেমিক্যাল। বেঙ্গল কেমিক্যাল যখন উনি তৈরি করলেন, তারও 1901 সালে তৈরি করার তারও কয়েক বছর আগে উনি বেঙ্গল কেমিক্যালের বিভিন্ন প্রোডাক্ট বার করতে শুরু করলেন। কীরকম প্রোডাক্ট দেখো, ফেনল, হ্যাঁ, তারপরে ন্যাপথালিন, বিভিন্ন ধরনের কসমেটিক, তারপরে তোমার এই পারফিউম, রাইট? তখন তো কি আসতো, সবই বিদেশ থেকে আসতো, সবই বিলেত থেকে আসতো, তো লোকেদেরকে অনেক বেশি দাম দিয়ে কিনতে হতো। তো উনি সাধারণ লোকেদের উপযোগী, যারা কম দামে যাতে মানে কিনতে পারেন, উনি বানালেন। এছাড়া কিছু ওষুধ টষুধ উনি তৈরি করতেন,
হ্যাঁ, এই অ্যানালজেসিক, গা হাত পায়ে ব্যথা হলে ইয়ে করে, অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টি পাইরেটিক, এরকম জ্বর জ্বালা ইত্যাদির জন্য, হ্যাঁ, সালফিউরিক অ্যাসিড, বিভিন্ন রকমের উনি তৈরি করতেন। কিন্তু কেউ কিনলো না। ওষুধের দোকানে যখন যাওয়া হলো, ওষুধের দোকানদাররা কিন্তু বলল যে দেখুন, সবাই চায় যে বিলেতি মাল কিনতে, কে আর এই দেশি আপনার এগুলো কিনবে। তখন উনি কি করলেন, ওনার বন্ধু ছিল, একজন বন্ধু হচ্ছে নীলরতন সরকার, যার নামে একটা হাসপাতাল আছে, আর একজনের নাম হচ্ছে রাধা গোবিন্দ কর, আরজি কর, তার নামেও একটা হাসপাতাল আছে। তো এই আরজি কর, নীলরতন সরকার, এরা ছিলেন ওনার বন্ধু। কার বন্ধু? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের। তো আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় উনাদেরকে বললেন যে ভাই তোমরা আমাকে হেল্প করো, তোমরা প্রেসক্রিপশনে লিখতে শুরু করো। ওরা ডাক্তার, ওরা প্রেসক্রিপশনে ওই নাম লিখতে শুরু করলো বেঙ্গল কেমিক্যালের ওষুধের। তারপরে লোকেরা ওগুলো কিনতে শুরু করলো। তো ওনাকে কিন্তু অনেক খাটতে হয়েছিল, মানে উনি এমনিতে মাস্টারমশাই ছিলেন, কেমিস্ট্রির খুব বড় প্রফেসর ছিলেন, কিন্তু কেমিস্ট্রির পড়াশোনার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট বা দ্রব্য তৈরি করে সেইগুলো বিক্রির ব্যবস্থা করা এবং তারপরে একটা বড় শিল্প তৈরি করা, এটা কিন্তু উনি প্রথম যিনি করে দেখিয়েছেন পশ্চিমবাংলায়। এরপরে যখন আমরা এই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথা বলছি, তখন দেখো আমি আরো কয়েকজনের নাম লিখেছি। এরা কারা? এরকম অসংখ্য নাম আছে বাংলায় যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন, ঠিক আছে। কেসি দাস, উনি পড়েছেন ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে, আমেরিকার খুব বিশ্ববিখ্যাত বড় ইউনিভার্সিটি, খুব নামকরা। তিনি ক্যালকাটা কেমিক্যাল তৈরি করেছেন। উনি ওখান থেকে ফিরলেন, তারপরে ক্যালকাটা কেমিক্যাল বলে একটা কোম্পানি তৈরি করলেন। এরপরে সুরেন্দ্রমোহন বোস, উনিও আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি গিয়েছিলেন। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরলেন, বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ তৈরি করলেন। ছোটবেলায় তোমরা ওয়াটারপ্রুফ পড়তে না, স্কুলে যাওয়ার জন্য ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে একেবারে মাথায় টুপি করে, হ্যাঁ মনে আছে তো, সেই যে ওয়াটারপ্রুফ যেগুলো এখনও ইউজ করি আমরা স্কুটি বা টু হুইলারে গেলে। আচ্ছা, কিরণ শঙ্কর রায়, উনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছিলেন, উনি বেঙ্গল ল্যাম্পস তৈরি করেছিলেন। এই রাস্তাটা কিরণ শঙ্কর রায় রোড, সামনের রাস্তাটা আমাদের। আনন্দ প্রসাদ রায়, উনি আইআইটি রুড়কি এখন, যেটা আগে ছিল থমসন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, খুব নামকরা, সেখান থেকে পাশ করে এসেছিলেন। তারপরে একটা কোম্পানি করেছিলেন যার নাম হচ্ছে বেঙ্গল প্রভিডেন্সিয়াল রেলওয়ে, একটা কোম্পানি তৈরি করেছিলেন। তিনি তার চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। লোকাল জমিদাররা জায়গা দিয়েছিল, উনি প্রথম একটা টিম তৈরি করে হাওড়া থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত ট্রেন লাইন বানিয়েছিলেন ইংরেজদের কোনো রকম সাহায্য ছাড়া। এবং উনি 1895 সালে 2রা এপ্রিল সেই ট্রেন লাইন প্রথম চালু হয় হাওড়া থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত। পুরো একদম স্বদেশি ঘরানা দিয়ে তৈরি, সমস্ত কিছু জমিদাররা জায়গা দিয়েছিল, পয়সা দিয়েছিল। আনন্দপ্রসাদ রায় আইআইটি রুড়কি, তৎকালীন থমসন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে শিখে তার চিফ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে তিনি সেগুলো তৈরি করেছিলেন। এরপরে আরেকজনের নাম নেওয়া উচিত, তিনি হচ্ছেন প্রমথনাথ বোস। তিনি লন্ডনের রয়্যাল স্কুল অফ মাইন্স থেকে পড়াশোনা করেছেন, জিওলজিস্ট ছিলেন, ভূতত্ত্ববিদ ছিলেন। উনি কি করেছিলেন, উনি এই যে টাটা স্টিল যে তৈরি হয়েছে জামশেদপুরে, তো টাটা স্টিল উনি তৈরি করেছিলেন, হেল্প করেছিলেন কীরকম, টাটা স্টিল টাটাটা তৈরি করেছিলেন, জামশেদজি টাটা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু টাটাকে উনি চিঠি লিখেছিলেন যে উড়িষ্যা এবং ঝাড়খণ্ডের এই বর্ডার এলাকাতে প্রচুর পরিমাণে লোহা আকরিক আছে, আয়রন ওর, তো আপনি ভেবে দেখতে পারেন যে এই আয়রন ওর দিয়ে স্টিল ইন্ডাস্ট্রি করা যায় কিনা। তারপরে স্টিল ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয়েছিল, এই প্রমথনাথ বোস করেছিলেন। এদের কথা আমরা জানি না, এরা এরা মানে একদিন তোমাদের মতোই কাউরির ভাষণ শুনেছিল, একদিন আমাদের মতো কাউরির ভাষণ শুনেছিল, এবং এবং তারপরে তারা যা তৈরি করেছে সেটা অমর হয়ে গেছে। মানে শুধু যে বড় বিজ্ঞানী, বড় পড়াশোনা, বড় ইউনিভার্সিটি থেকে গিয়ে পড়াশোনা করে এলাম তাই নয়, সেটা কাজে লাগাতে হবে লোক কল্যাণে বা জনগণের কল্যাণে। এরপরে আর একটা জিনিস যেটা আছে সেটা হচ্ছে, ধরো এটা আমি জানি না তোমরা দেখেছো কিনা, দিল্লিতে একটা আয়রন পিলার আছে যেটা হচ্ছে 7.21 মিটার, এবং এটা তোমার বহু আগেকার, মানে আজ থেকে তোমার হচ্ছে 1600 বছর আগেকার, 1500-1600 বছর আগেকার, এবং এখানে কোনো রকম মরচে ধরেনি, কোনো রকম করোশন হয়নি। তো
আমরা পেলাম কোথায়? তার মানে ওই আজ থেকে অত বছর, ১,৫০০ বছর আগে, ২,০০০ বছর আগেও আমাদের বিজ্ঞান কিন্তু খুব উন্নত ছিল। তখনও কিন্তু আমরা বিজ্ঞান করতাম, তখনও লোকেরা এই ধরনের স্টিল তৈরি করেছে। এরকম বহু উদাহরণ মানে তোমাদের কাছে আছে। তোমরা এগুলো মোবাইল ফোনে তুমি গুগল সার্চ করে বার করবে যে ভারতবর্ষ তথা বাঙালি বিজ্ঞানীরা আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগে কি ধরনের এই ধরনের গবেষণামূলক কাজ করেছেন, এবং সেগুলো আজও অমর হয়ে আছে। এরপরে যে লাস্ট জায়গায় আমরা চলে এসেছি, সেটা হচ্ছে যে প্রফেসর মাইতি বলেছেন, এখানকার ডাইরেক্টর, যে এই যে ইনস্টিটিউট ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স, এটা 1876 সালে তৈরি হয়েছিল, 1876। আজ থেকে কত বছর আগে? এবার দেখো, এটা করেছিলেন মহেন্দ্রলাল সরকার, যার স্ট্যাচু বাইরে আছে, যাকে মালা পরানো হলো। তিনি ডাক্তার ছিলেন, উনি বলেছেন তার ইচ্ছে ছিল যে একটা স্বদেশি সায়েন্স, মানে ইংরেজদের উপরে নির্ভরশীল নয়, আমরা নিজেরা করব, আমরা ভারতীয়রা নিজেরা করব। তো তারই উদ্যোগ ছিল এই ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স। এরপরে ডিরেক্টর মহোদয় এটাও বলে গেছেন যে পাবলিক ডিমনস্ট্রেশন অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন জগদীশচন্দ্র বসু পড়াতেন, তো 23 মিটার দূরে দুটো মাঝখানে দুটো ছিল, দেওয়াল ছিল, দুটো দেওয়াল ভেদ করে মাইক্রোওয়েভ 60 মেগাহার্জ গিগাহার্জের মাইক্রোওয়েভ উনি পাঠিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে মাইক্রোওয়েভ এখান থেকে ওখানে যায়, কিভাবে যায়। এই যে পাবলিক ডিমনস্ট্রেশন অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস, সেটা 1895 সালে জগদীশচন্দ্র বোস করেছিলেন। এটা উল্লেখ আমাদের ডাইরেক্টর মশাইও করেছেন। বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস 1901 সালে তৈরি হয়েছিল, আমি বলেছি। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন বেঙ্গল 1906 সালে তৈরি হয়েছিল, ঠিক আমাদের উল্টো দিকে, রাস্তার ওপারে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ বেঙ্গল, যেখান থেকে পরবর্তীকালে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়। ন্যাশনাল টেকনিক্যাল স্কুল তৈরি হয়েছিল, বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুল। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরবর্তীকালে তাতে রূপান্তরিত হয়। টাটা স্টিল আমি বলেছি 1907 সাল। এরপরে 1909 সালে টাটা ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স তৈরি হয়েছিল ব্যাঙ্গালোরে, যেটা ওই জামশেদজি টাটা এর খুব একটা সুন্দর গল্প আছে, যে উনি বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন ওনার সঙ্গে বিবেকানন্দের দেখা হয়েছিল। 30 দিন ওনারা প্রায় একসঙ্গে যাচ্ছিলেন, জাপান থেকে ভ্যাঙ্কুভার, আমেরিকা যাচ্ছিলেন দুজনেই। তো তখন ওনাদের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হয়। ফিরে এসে জামশেদজি টাটা 1893 সালে 98 সালে ওনাকে একটা চিঠি লেখেন যে আপনি আমাকে বলছিলেন তখন, তো আমরা একটা করতে চাই, আপনি যদি সাহায্য করেন। তো তখন ততদিনে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন তৈরি হয়ে গেছে, সেই জন্য উনি আর ওর মধ্যে ঢোকেননি, কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা সাহায্য করেছিল এই টাটা ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স তৈরি করতে। পরবর্তীকালে 2 বছর পরে যার নাম হয় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স 1911 সালে। 1914 সালে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ তৈরি হয় আমাদের কলকাতায়, কলকাতা ইউনিভার্সিটি। এখানে আশুতোষ মুখার্জির উদ্যোগে তৈরি হয়। টাকা পয়সা দিয়েছিল দুজন বিখ্যাত উকিল, তারকনাথ পালিত এবং রাসবিহারী ঘোষ, তারা টাকা পয়সা দিয়েছিল, অত বড় প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিল। 1917 সালে জগদীশচন্দ্র বোসের উদ্যোগে বোস ইনস্টিটিউট তৈরি হয়েছিল, এবং ডিরেক্টর মশাই বলেছেন 1930 সালে সিভি রমন এফেক্ট আবিষ্কার, যেটা উনি 1928 সালে করেছিলেন, তাতে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন 30 সালে। তো এতগুলো ঘটনা কিন্তু স্বাধীনতার আগেই ঘটেছে। 1947 সালে যদি আমি স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি যখন, তার অনেক আগে আমরা কিন্তু স্বদেশি সায়েন্সের কে আমরা কিন্তু অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি। যে ওই ইংরেজ শিক্ষার কারণেই নয়, মানে আমাদের নিজেদেরও কিন্তু ক্ষমতা আছে, এবং আমরা পরাধীন ভারতে থেকেও ইংরেজরা তো মানতই না যে ভারতীয়রা কোনো রকমভাবে বিজ্ঞান করতে পারে, সায়েন্স করতে পারে, তারা চিন্তা করতে পারে, তারা কল্পনা করতে পারে, তারা তো মানতই না, তারা ভাবতো যে তারাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই কিছু উদাহরণ, এরকম হাজার উদাহরণ আছে, যে উদাহরণগুলো হয়তো তোমার বাড়ির পাশেও আছে, তোমার স্কুলেও আছে, সেইগুলো খোঁজো, তবে তো মনে হবে যে হ্যাঁ, মানে আমরা কিছু করতে পারি, নাহলে তো মনে হবে যে সব অন্যরা করছে। এরপরে এই যে প্রমথনাথ বোসের, যেটা আমি বললাম যে টাটা স্টিল করেছিল প্রমথনাথ বোস, সেটাও এই যে প্রমথনাথ বোস, তিনিও কিন্তু জামশেদজি টাটাকে চিঠি লিখেছিলেন যে আমি এরকম খুঁজে পেয়েছি ময়ূরভঞ্জে গরু মহিষিনীতে
এবং আপনি মনে করলে সেখানে স্টিল ইন্ডাস্ট্রি করতে পারেন। অতএব আমরা এরপরে শেষ করব, শুধু আমি লাস্টের দিকে চলে যাচ্ছি, এগুলো আমি আর দেখাচ্ছি না। ইউ আর দ্য বিল্ডার্স অফ টুমরোজ ইন্ডিয়া। তোমাদের উপরে ভারতবর্ষ, তোমরা জানো যে 2047 সালে আমাদের স্বাধীনতার 100 বছর পূর্তি হবে, ঠিক আছে? এবং তখন মানে আজ থেকে 22 বছর পর, মানে তখন তোমরা একদম তাজা যুবক যুবতী, রাইট? তোমাদের ঘাড়ে কিন্তু দায়িত্বটা আছে। সেই জন্যে তোমরা ড্রিম বোল্ডলি, স্বপ্ন দেখো, আস্ক কোয়েশ্চেন্স, প্রশ্ন করো, এক্সপেরিমেন্ট, পরীক্ষা নিরীক্ষা করো। ফেল, পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে তো ফেল হবেই, কিন্তু আবার উঠে দাঁড়াও, ট্রাই এগেন। এটাই হচ্ছে মন্ত্র, এছাড়া আর অন্য কোনো মন্ত্র নেই। যতই নিউটনের সূত্র মুখস্থ করো আর যাই মুখস্থ করো, ফাইনালি কিছু করে দেখাতে হবে, তা নাহলে কিন্তু হবে না। হ্যাঁ, কারণ কি, স্বাধীনতার যখন 100 বছর হবে তখন দেশের লোকেরা কিন্তু তোমাদের দিকে, তখন তোমরা থাকবো না, হয়তো মরে যাব, অনেকেই আছি, সবাই না। তো সেই জন্যে, অ্যান্ড রিমেম্বার দ্য ফিউচার বিলংস টু দোজ হু মিক্স ক্রিয়েটিভিটি উইথ সায়েন্স, বাট ওয়ান থিং মোর, এন্টারপ্রেনিয়রশিপ। Ideas become reality only when someone is brave enough to build them. নিজে হাতে করে দাঁড় করানো, ওকে? উদ্যোগ, এন্টারপ্রেনিয়রশিপ হচ্ছে উদ্যোগ। তো থ্যাংক ইউ। যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করতে পারো। এই যে প্রশ্ন করতে ভয় পাচ্ছ, তাহলে কিন্তু হবে না। এক জায়গা থেকে একটি মানে কোনো সময় মানে ব্যবহার না করে এক মুহূর্তে এখান থেকে বাড়িতে আবার চলে যাবো, মানে টেলিপোর্ট করা টাইপের। এটা কি মানে কোনোভাবে সম্ভব করা যেতে পারে? না, কেন হবে না? তুমি যদি স্বপ্ন দেখতে পারো, কেন সম্ভব হবে না? কিভাবে করবে সেটা? আরে আমি কি করে বলবো? তাহলে তো আমিই করে দিতাম। মানে আমি এটা ভেবেছি। তাহলে কি আমি খড়গপুর থেকে সকাল 6:30টায় বেরোতাম নাকি? না, মানে আমি এটা ভেবেছি, কিন্তু কিভাবে কমপ্লিট করব? আমি তো খড়গপুর থেকে এসেছি, আমি তো সকাল 6:30টায় বেরিয়েছি, যাতে আমি 10টার মধ্যে পৌঁছতে পারি। যদি আমি করতে পারবো তাহলে তো আমি ওঠাতে চলে আসতাম। কিন্তু তুমি যদি এই যে জুলে ভার্নে বলো, কিংবা সত্যজিৎ রায় বলো, কিংবা রামায়ণ মহাভারত বলো, কিংবা জেমস বন্ড বলো, আরো প্রচুর আছে এরকম। হ্যাঁ, তারপরে স্টিফেন স্পিলবার্গের ইটি ইত্যাদি সব আছে না, সেগুলো তুমি যদি দেখো, তুমি দেখতে পাবে যে এগুলো লোকেরা করেছে, মানে ভেবেছে আর কি, যেমন তুমি আজকে ভাবছো। কিন্তু কি করে করবে সেটা তোমাকে করতে হবে। আমি বলে দিলে তো আমি করে দেবো। মানে কোথা থেকে স্টার্ট করবো সেটাই। স্টার্ট তুমি জিরো থেকে, শূন্য থেকে শুরু করতে হবে, ঠিক আছে? শূন্য থেকে শুরু করতে হবে। এগুলোর জন্য যত তোমার কল্পনার গভীরতা হবে, মানে গভীরভাবে তুমি চিন্তা করতে হবে, ডিপ ইমাজিনেশন, তত তোমার উপায় বেরোবে। তুমি আরো 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 ভাবো, ওটা নিয়ে আরো প্রচুর ফিকশন, মানে যারা আছে নভেল বা উপন্যাস পড়ো, সিনেমা দেখো, মোবাইলে ঘাঁটাঘাঁটি করো, একদিন না একদিন বেরোবে। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। So I thank the organizers, particularly Professor Mukherjee, for inviting me to this session, and also Professor Banerjee is here, KDM Rao, my friend, also is here. So I sincerely thank all of you. Thank you for kind attention. Thank you, sir, for that enlightening and energizing talk. For our second lecture, we are honored to welcome Professor Pradeep Kumar Torufdar from IACS Kolkata, whose research connects food science, molecular biology, and soft matter physics. He is widely known for making science relatable to everyday life. Today, he'll speak on a unique and exciting topic, decoding the science of Ilish Bhapa, a famous Bengali cuisine. I request Professor Torufdar to kindly come up on the stage.
I request Dr. Debojyoti Mukherjee to kindly felicitate him with a bouquet of flowers and a memento. Now I request Professor Torv Dutt to kindly address the audience. Okay, so thank you the organizers. So আমাদের অলরেডি লাঞ্চের অনেকটা সময় হয়ে গিয়েছে, তা আমি ভাবলাম যে সেজন্য যে যদি খাবার সম্বন্ধে কিছু বলা যায়, যে কিছুটা মানে যদি কিছু ইন্টারেস্টিং করা যায় সেটাই আমি একটু চেষ্টা করব। আমি যেটা বললেন যে আমি এসেছি হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ কলকাতা। এটা রিলেটিভলি নতুন ইনস্টিটিউট, নট লাইক IACS Kolkata, IACS কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স, যেটা মোর দ্যান 100 years old. So our institute actually established in 2006. So ISAR system, it's like IIT system. So at present our country has 7 ISARs, ISAR Kolkata, ISAR Pune, ISAR Berhampur and others ISARs are there. So at the end I will tell that what kind of courses we offer. So we are actually, our target is to mix science, entrepreneurship and all of them together and making our young students attracted to the science. So, okay, so you probably know why we came here, that this is the curtain raiser event of that India International Science Festival. So this word is important. So it's a festival, it's not like a conference. So which will be going to occur on in মানে 6 থেকে মনে হয় 9 ডিসেম্বর ইন হরিয়ানাতে হবে। তার আমরা এখন চেঞ্জ হয়েছে, না IIS হরিয়ানাতে। আচ্ছা, ওকে। সো আমরা সেজন্য এসেছি একটা আউটরিচ অ্যাক্টিভিটি। তা এটা অ্যাকচুয়ালি সেলিব্রেশন অফ সায়েন্স। মানে আমরা তো অনেক মেলা দেখেছি, মানে এই মেলা হচ্ছে সেই মেলা হয়েছে, কিন্তু সায়েন্সকে সেলিব্রেট করে মেলা কিন্তু খুব একটা দেখিনি। যে সেটাই গত 10 বছর ধরে চলছে। এবারের যে IASF এটা 11th এডিশন, আমাদের বাংলাতেও হয়েছে কিছু বছর আগে 2019 সালে যে বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে হয়েছিল। এবছর দেশের অন্য জায়গায় হচ্ছে। আচ্ছা, এবারের যে থিমটা সেটা হচ্ছে থিমটা কি, বিজ্ঞান সে সমৃদ্ধি ফর আত্মনির্ভর ভারত। বুঝলে, এবার আত্মনির্ভর ভারত স্যার একটু বলেছেন, কিন্তু এই বিজ্ঞান সে সমৃদ্ধি এটা হচ্ছে একটা থিম। মানে বিজ্ঞান থেকে কি সমৃদ্ধি হয়, মানে সমৃদ্ধি মানে আর্থিক অবশ্যই একটা ম্যাটার। তার আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি আমার টকে চলে যাব। যে তোমরা অনেকে হয়তো নাম শুনোনি বা শুনেছো অনেকে, যে এটা একটা খুব এখন একটা বেস্ট সেলিং মেডিসিন, এর নাম হচ্ছে সেমাগ্লুটাইড। এর বেস্ট সেলিং মেডিসিন ডাক্তাররা জানে, এবং যারা ধরো অনেকে ডায়াবেটিক পেশেন্ট তারা হয়তো নামটি জানবে, সেমাগ্লুটাইড। এটা রিসেন্টলি মোটামুটি মার্কেটে এসছে, রিসেন্টলি বলতে তাও প্রায় 10 বছর হয়ে গেল। সো এটা একটু মানে এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার, এটা মনে করার কিছু নেই। এটা একটা বড় প্রোটিন থেকে এটা ডিরাইভ করা হয়েছে। প্রোটিন জানো তো তোমরা? হ্যাঁ, প্রোটিন থেকে এটা ডিরাইভ করা হয়েছে। কিন্তু যেটা ইন্টারেস্টিং, যেটা কেন সমৃদ্ধি, মানে এই যে ড্রাগটা যে আবিষ্কার করলো সেটা একটা ড্যানিশ কোম্পানি, ডেনমার্কস কোম্পানি, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাকচুয়ালি নোভো নর্ডিক। এটার বলছে অ্যানুয়াল ইনকাম, ইটস নট দ্য সেল, ইটস অ্যানুয়াল ইনকাম হচ্ছে $30 বিলিয়ন। একটা ড্রাগ, একটা আবিষ্কার, $30 বিলিয়ন। বুঝতে পারলে হোয়াট ইজ দ্য পাওয়ার অফ বিজ্ঞান থেকে সমৃদ্ধি। অথচ আমাদের দেশের মনে করো এই যে সান ফার্মা, তোমরা নাম শুনেছো কিনা, বিরাট জায়েন্ট, হান্ড্রেডস অফ 1000টা ড্রাগ আছে হয়তো, কিন্তু রোজগার মাত্র 6.2 বিলিয়ন। সিপলার 3। কেন? তার কারণ হচ্ছে সান ফার্মা সিপলা নিজেদের ড্রাগ আবিষ্কার করেনি, সেটা অন্য কেউ আবিষ্কার করেছে। যখন পেটেন্টটা লস হয়ে গিয়েছে, আমরা আমাদের দেশে কম পয়সায় বানাচ্ছি।
সেটা গুড থিং, অবভিয়াসলি ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু আমাদের এটাও দেখতে হবে যে এখানে শুধু বসে থাকলে চলবে না, ওই যে ফিউচারে আমাদের নিজেদের ওষুধ বানাতে হবে, যে শুধু অন্যরা বানিয়েছে আমরা সেটাকে ম্যানুফ্যাকচারিং করব, সেটা করলে কিন্তু হবে না। কাজেই সেদিকে যারা বায়োলজি কেমিস্ট্রি যারা বা ইঞ্জিনিয়ারিং বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং তাদের কিন্তু এগিয়ে আসতে হবে, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের দেশে নতুন ড্রাগ পেতে পারবো। এবং তুমি দেখলে স্ট্যাটিস্টিক যে একটা ড্রাগ কত টাকা দিতে পারে, যেখানে তোমার 1000টা ড্রাগও তার হয়তো 1/10 ইনকাম দিচ্ছে। এবং শুধু তাই নয়, যে 1923 সালে একটা দেশের জিডিপি যেটা কিনা নেগেটিভে রান করছিল, এই একটা ড্রাগ সেই জিডিপিটাকে 2% বাড়িয়ে দিয়েছিল, প্রায় 1.8%। তো দিস ইজ দ্য পাওয়ার অফ সায়েন্স। সায়েন্স কিন্তু শুধু যে আমি পড়াশোনা করছি a+b² এটা কিন্তু শুধু নয়, সায়েন্স কিন্তু সামাজিকভাবেও ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যেটা তোমরা দেখলে একটা দেশের জিডিপিকে 2% এলিভেট করতে পারছে। তো সেটা আমাদের একটা টার্গেট, যে বিজ্ঞান সে সমৃদ্ধি, সেজন্য তোমাদের we need your help and dedication. And other purpose of science and study, obviously this is not the only purpose. We should also study on science also for fun and passion. So it should be also passion. Rancho ko to bola tha na in that movie, what sir also told, tu kyun fast hote? To bola dekh engineering mera passion hai, engineering mera passion hai. So like that, whatever you do, I am not just telling that you have to do science. If you do something else, but do that with a passion, because everything is important. Because I am from science, I will tell that mera beti to acha hi hoga, because I am the scientist doing science, so I will tell science is good. But that does not mean that other things are bad, other things also good. But my request is, do it with a passion and get some joy. Education ऐसा नहीं है just प्रेशर नहीं है, जो सेम मूवी में डायलॉग आया था ना, प्रेशर कुकर नहीं है ना, प्रेशर कुकर नहीं है। अच्छा, so we can also earn money through science and study, that is also we all need also. And another thing which is I quote from the Upanishad, actually, ya vidya sa vimuktaye, means actually knowledge is very important. Knowledge actually will give you liberation, moksha. So that is the ultimate reality of anyone's life, because other things can come and go. Today I am rich, tomorrow I can become poor. But if I am a knowledgeable, I can be more knowledgeable. It is not possible I can be less knowledgeable. So knowledge is very important, that's why. Other thing can go up and go down. ठीक है? So but knowledge, that's why या विद्या सा विमुक्तये. Okay, ठीक है. So I hope you will be interested. So now let us make the Ilish Paturi or Bhapa, that whether is there any science, because I believe that observation is important in science. Observation, like some observation you have to correlate with that, means someone asks that what I will do. So you have to look at some correlation. There is some effect called quantum entanglement. Now recently Nobel Prize also got Nobel Prize, that from here we can, there is 1,000 miles, means very far also you can build contacts. It's not directly contact, but entanglement is there. So observation is important. There are many Nobel Prize winning work where observation is important. So today our observation is that how to make a meal. So before going to meal, what is the food? In the Upanishad again it is mentioned that Annam Brahma, means food is not only just food, it is also Brahma, means it's the creator, it gives us energy, it nourishes, so everything it does. So খাবারটা ভেরি মানে শুধু মানে মোবাইল দেখে দেখে এখন আমরা খাই অনেকেই, তাই না? সেটা কিন্তু বাদ দিতে হবে, মানে আমার এটা অ্যাডভাইস, যে মোবাইল দেখতে দেখতে খাওয়াটা, কারণ খাওয়াটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইন মাই লাইফ। কারণ ফুডটা হচ্ছে কি আমাকে নারিশ করছে, কাজে সেইটাকে যদি আমি ঠিকঠাক না গ্রহণ করছি, অন্যদিকে ডাইভার্ট হচ্ছি,
তাহলে কিন্তু আমি আমার নিজের ক্ষতি করছি, যেটা আমি বিলিভ করি। আমার মনে হয় অনেক ডাক্তাররাও একই কথা বলবেন। সো অন্নম ব্রহ্ম। তাহলে এবার আমরা কি খাই মেনলি? বাঙালিরা ভাত খাই। ভাতে কি থাকে? কার্বোহাইড্রেট। বা ভেরি গুড। এই কার্বোহাইড্রেটগুলো জানো কি যে এটা একটা কিন্তু পলিমার। পলিমার মানে বোঝো? পলিমার মানে হচ্ছে এই যে যে সবাই বসে আছে পরপর পরপর করে, প্রত্যেকের সাথে একটা বন্ড আছে, পরপর পরপর করে জুড়ে আছে, মনে হচ্ছে যেন অনেকগুলো একসাথে, মনোমারিক ইউনিট। ঠিক আছে, এখানে মনোমার অফ দ্য হিউম্যান যদি বলা যায় তাহলে বলা যাবে যে এইভাবে জুড়ে জুড়ে বসে আছে। তো এগুলো হচ্ছে তোমার হচ্ছে মনোমার, সেখান থেকে পলিমার তৈরি হয়েছে। এবং প্রোটিনও আমরা খাই। প্রোটিন কি দিয়ে তৈরি? অ্যামাইনো অ্যাসিড। সেটাও কিন্তু কি, হ্যাঁ, পলিমার। কাজে আমরা কিন্তু বায়োলজিতে কিন্তু পলিমার কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। দেখা যাচ্ছে তো, কার্বোহাইড্রেট পলিমার। আর আমার শরীরে তো যা পড়ে আছে সবই পলিমার। হাতের এটাও পলিমার। এখানে এই তারের যে রাবার, এটাও পলিমার, সবই পলিমার। জামাতে আছে সেটাও পলিমার। সো হোল ওয়ার্ল্ড ইজ এ পলিমারিক ওয়ার্ল্ড। মানে পলিমার ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফিল্ড ইন রিসার্চ অলসো, পলিমারিক। আচ্ছা, ডিএনএ অলসো পলিমার। ডু ইউ নো? জেনেটিক মেটেরিয়াল, ডিএনএ অলসো পলিমার। আচ্ছা, তাহলে এ দেখো প্রোটিনটা, যেটা প্রোটিনে কিন্তু যেহেতু ডাইভার্স অ্যামিনো অ্যাসিডস আছে, 20 থেকে ধরো 21, 22 অলসো অ্যামিনো অ্যাসিডস। তার মধ্যে কিছু কিছু কিন্তু এসেনশিয়াল আর কিছু কিছু নন এসেনশিয়াল। এসেনশিয়াল মানে কি? যেগুলো আমাদের বডি তৈরি করতে পারে না। কাজেই ডায়েট কিন্তু দেখো এখানে আবার সেই ব্যাপারটা অন্নম ব্রহ্ম কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। বুঝতে পারলে? কোরিলেট করতে পারলে? তুমি তো সিনথেসিস করতে পারো না তোমার বডিতে। তাহলে তুমি যদি খাবারটা ঠিকঠাক না খাও, তাহলে সেই অ্যামিনো অ্যাসিড হাউ ইট উইল কাম টু? ইট ক্যানট কাম ফ্রম দ্য এয়ার, রাইট? হাওয়া সে তো নেই আएगा। তো ডায়েট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে ওকে তাহলে অয়েল, ফ্যাট, ঘি এটাও তো আমাদের একটা খাবার, হ্যাঁ, জানো তো? হ্যাঁ, অয়েলটা কি জিনিস জানো? এটা কেমিক্যালি কি নাম? এটা বলে ট্রাইগ্লিসারাইড। ট্রাইগ্লিসারাইড, এটা জাস্ট মনে রাখতে পারলে রাখবে। ট্রাইগ্লিসারাইড কিছুই নয়, ওই যে শীতকালে আমরা গ্লিসারিন মাখি না, গ্লিসারিনের সাথে এই ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো লাগানো থাকে। এই যে এটাকে বলে ফ্যাটি অ্যাসিড। 3টে ফ্যাটি অ্যাসিড এমন করে লাগানো থাকে, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড। আর কি বন্ড? এটা হচ্ছে একটা এস্টার বন্ড থাকে। কেমিস্ট্রিতে যারা ইন্টারেস্টেড, কেউ এখানে কোন ক্লাস আছে? 11, 12 আছে? হ্যাঁ, তোমরা তো এস্টার বন্ড বোঝো। প্রোটিনে কি বন্ড থাকে? হ্যাঁ, পেপটাইডটাকে আমরা অ্যামাইড বন্ড বলি, ঠিক আছে? এবার হচ্ছে অ্যামাইড বন্ড হচ্ছে ইজিলি মানে ভাঙা যায় না। আর এস্টার যেটা এখানে থাকে, এটা মানে রিলেটিভলি ইজিলি ভাঙা যায়, রিলেটিভলি ইজি ভাঙা যায়। এই জন্য নেচার কিন্তু প্রোটিন তৈরি করেছে দেখবে অ্যামাইড দিয়ে, এস্টার দিয়ে বানায়নি। এটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, যেটা আমি নেক্সট যেটা বলবো, মনে করো যে এটা হচ্ছে কিসের তেল? আর এটা, হ্যাঁ, তাহলে এইটা লিকুইড কেন? আর আজকের দিনে যদি টেম্পারেচার মনে করো 20 ডিগ্রি, একটু রাতের দিকে, তাহলে এটা কেন সলিড? সলিড তো নারকেল তেল শীতকালে জমে যায় না কেন? ঠিক আছে, এ দেখো কেন হচ্ছে। নারকেল তেলে হচ্ছে যেটা থাকে না, সে এইরকম একটা ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, এরকম লম্বি। তার ফলে প্যাকিংটা মানে সলিড হতে গেলে তো প্যাকিংটা ভালো হতে হবে। তাহলে এই যে ধরো পরপর পরপর করে সুন্দর করে প্যাক হয়ে গেছে, তাহলে সলিড মানে একটু কম টেম্পারেচার হলেই সলিড হয়ে যাবে। আর যদি মনে করো প্যাকিংটা খারাপ হয়, মানে ধরো এইখানে একটা কিং চলে এলো, মানে হঠাৎ করে এটা কেউ একটা মানে হাতি বসে পড়লো একটা কিছু একটা, তাহলে মানে একটা কথার কথা বলছি, তাহলে কি হলো? আমরা তো প্যাকটা হতে পারবে না। এটা ধরো এটা একটা ডাবল বন্ড, মানে কেমিস্ট্রির ভাষায় সেই ডাবল বন্ড আসার জন্য দেখো শেপটা কিন্তু এই যে ঘুরে গেল, দেখেছো তো? বেন্ড হয়ে গেল না? এবার যে বেন্ড হলো ও কিন্তু তখন আর প্যাকিংটা ঠিকঠাক হতে পারলো না। তাতে কি হবে? প্যাকিং যদি ঠিকঠাক না হতে পারে, তখন তার ইন্টারঅ্যাকশনটাও কি হবে? উইক হয়ে যাবে। আর ইন্টারঅ্যাকশন উইক হলে সেটা লিকুইড হয়ে যাবে। সেই জন্য মাস্টার্ড অয়েলে দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো বেশি আছে। এগুলোকে বলছি আমরা আনস্যাচুরেটেড, মানে যেহেতু ডাবল বন্ডস আছে এখানে।
ঠিক আছে? আচ্ছা, একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট যেটা তোমরা হয়তো জানো বা আমি এটা বলবো, যে নেচার আমাদের মানে আমাদের প্রকৃতি যখন বানায় ফ্যাটি অ্যাসিড, ওরা কিন্তু অলওয়েজ দে মেক ইভেন নাম্বার। হয় 8 বানালে 8 বানাবে, 10, 12, 14 এরকম করে বানায়। ওরা কিন্তু কখনো 11 চেন বানাবে না। মানে চেন বলতে আমি বলছি যে নাম্বার অফ কার্বন এটা, হ্যাঁ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, এখানে ধরো 12টা আছে, 13টা কিন্তু বানায় না, জানো কি এটা? 13 বানাবে না, 15 বানাবে না, 17 বানাবে না, 19 বানাবে না। ভেরি সিলেক্টিভ, অনলি মেক্স ইভেন নাম্বার। কেন? কেন? তার কারণ হচ্ছে, দেখো, ভেরি সিম্পল লজিক। নেচার যে প্রিকারসার ইউজ করে, মানে প্রিকারসার মানে যেটা দিয়ে তৈরি হবে সেটাতে 2টো কার্বন থাকে। এই যে একটা কার্বন, 2টো কার্বন। তা মনে করো এটা একটা ব্লক, তাহলে এ যখন আরেকটার সাথে জুড়বে তাহলে কটা তৈরি হবে? 4টে হবে। আবার জুড়লে কটা হবে? 6টা হবে। এই জন্য নেচার যে প্রিকারসার ইউজ করে সেটা 2টো কার্বনের, কাজে যত বাড়তে থাকবে ওটা ইভেনই হবে, কখনো অড হবে না। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে অবশ্যই আমাদের কি লাগবে? উই নিড অলসো ভাইটামিনস। মিনস দিজ আর অলওয়েজ উই নিড স্টার্চ, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট উই নিড, বাট অলসো উই নিড হোয়াট? Vitamins, minerals. Why minerals? Huh? Minerals, metal ions. Many metal ions are important role in our body, like your hemoglobin. Which metal is there? Iron. So then without iron you cannot even there is no respiration. Yes or no? Without iron there is no respiration, you will dead, no life. So you need nutrients, minerals, and these are all essential ingredients of food. That's what again I am saying, that food, your diet is very important. Okay, now let us go back little bit deeper of the rice. So rice is, you know, it's actually made of amylose and amylopectin. So what is the difference? Difference is, you see here, this is actually branched one. Have you seen the difference? One is actually linear, another one is linear, then there is branching is there. Okay, amylose and amylopectin. So now you see that amylose, if your rice has more amylose, it will be more tightly packed or weakly packed? Packing, huh? Tightly packed. ठीक है? And we can predict also. This science, this is the power. Science रट्टा मारने का always नहीं है. We can also predict क्या होने वाला है. Let us see next slide. Okay, cooking rice, you probably know that how to cook. That what we do generally, rice solid, it absorbs moisture, means water. It takes time. Then we also heat. And during the heating, what is happening? It's actually swells. Initially, these amylose and amylopectin, they are having crystalline structure, packed very tightly, very tightly packed. So then water cannot go inside easily. Yes or no? Cannot go. So it will take more time to cook that rice. Okay, so now then actually also formation of gel, that is called also gelatinization. So this is the process. So now if I ask that, suppose if you have an amylopectin, which is this one, if this is there more in your rice, যদি এটা বেশি থাকে তাহলে কি তোমার রাইসটা বানাতে তাড়াতাড়ি হবে না মানে দেরি হবে? এটা যদি থাকে কুকিংটা কি হবে, তাড়াতাড়ি হবে না দেরি হবে? তাড়াতাড়ি হবে, কারণ ও তো প্যাক করে নেই ভালোভাবে, ওয়াটারগুলো তাড়াতাড়ি কি করতে পারবে, তাড়াতাড়ি অ্যাবজর্ব করবে, ভেতরে যাবে, সোয়েল হয়ে যাবে। তাহলে বুঝতে পারলে কখন বাবা একদিন আনে, কোনো দিন তাড়াতাড়ি মা বলে আজকে দেরি হচ্ছে এবারের চালে, তার মানে ওইবারের চালে অ্যামাইলোসটা বেশি আছে, আর যেটা তাড়াতাড়ি কুক হয়ে গেছে অ্যামাইলোপেকটিনটা, মানে এটা একটা রেশিও, এমন নয় যে এটা বেশি এটা কম, মানে কম্পেয়ার টু প্রিভিয়াস ইট উইল বি, রেশিও উইল বি ডিফারেন্ট। আচ্ছা, এবার মনে করো আমরা একটা ভাপা ইলিশের রাইস খাবো, আর মনে করো
বিরিয়ানি রাইস খাবো। ভাপা ইলিশে অনেক সময় কি স্টিকি রাইস জানো তো, মানে একটু মানে আমরা বাংলায় বলি যে গলা ভাত, একটু মানে একটু নরম, অনেকে পছন্দ করে না, অনেক লোকই। বিরিয়ানিতে তোমাকে যদি গলা ভাত দেয় তুমি পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই করবে না। তা বিরিয়ানির রাইসটা কি হতে হবে? সেপারেট ঝরঝরে ভাত হতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে বিরিয়ানির রাইসে কোনটা বেশি থাকবে, অ্যামাইলোজ না অ্যামাইলোপেকটিন? দেখেছো, সায়েন্সটা কিন্তু বিরিয়ানিতেও রয়ে গেল, শুধু কিন্তু ভাত রান্নাতে নেই। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাহলে তাহলে বিরিয়ানির রাইস আমাকে ওইটাই চুজ করতে হবে যেটা হচ্ছে মোর ক্রিস্টালাইন থাকবে, যেখানে মোর অ্যামাইলোজ বেশি থাকবে দেন অ্যামাইলোপেকটিন। আর যদি আমি মনে করি যে না আমি একটু স্টিকি ভাত খাবো, তাহলে ইটস ওকে। আর বিরিয়ানির রাইসে আরেকটা আমরা কি চাই, যে তুমি যেটা বললে ঝরঝরে হবে। এবার ভাতগুলো কি হচ্ছে, ভাতের যে স্ট্রাকচার প্রিভিয়াসে তুমি যদি দেখো, এখানে কি হচ্ছে, এখানে একটা হাইড্রোজেন বন্ড হতে পারে, দেখতে পাচ্ছ? কারণ ওয়েজগুলো আছে, আরেকটা ওয়েজ যখন আসবে বা ওয়াটার মেডিয়েটেড কি হতে পারে, হাইড্রোজেন বন্ড। এবার তাহলে কি হচ্ছে, দুজনের মধ্যে যদি বন্ড হয় তাহলে দুটো ভাত কি করতে পারবে, জুড়ে যাবে। এই স্টিকি, এখান থেকেও আমরা স্টিকি তৈরি হয়ে যেতে পারে। তো এবার বিরিয়ানিতে এমনি ঠিক আছে, এটা হয় না। এবার যদি তবুও স্টিকি হয় তাহলে কি করব, মনে করো দুজন কাছাকাছি আসতে চাইছে, তাহলে এটা কি করতে হবে, আমাকে এটা অমরেশপুরি আনতে হবে। মানে কি দেখো, কেমিক্যালি কি হচ্ছে, যে রাইসের মধ্যে কি আছে, হাইড্রোজেন বন্ড করছে, এগুলো পোলার। আর অয়েল কি, অয়েলটা কি জলে মেশে, তার মানে কি ওটা নন পোলার। তো এবার আমি যদি রাইসের মধ্যে একটু যদি তেল মিশিয়ে দেই তাহলে কি হবে, তাহলে জুড়বে না, কারণ তার মধ্যে একটা কোট পড়ে যাবে তেল। এবার তেলে তো আর মিশবে না তো, ঠিক আছে? মানে ওই হাইড্রোজেন বন্ডটা তো আর অতটা ফিজিবল হবে না। এই জন্য দেখবে বিরিয়ানির রাইসে একটু দেখবে মা বা কেউ যদি করে দেখবে একটু তেল দেয়। বুঝতে পারলে কেন সায়েন্টিফিক্যালি? আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা, এবার আমাদের হচ্ছে ইলিশে চলে এলাম। আচ্ছা, কটা বাজে, কত, একটা হয়ে গেছে? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। দেখো, প্রথমে হচ্ছে কিন্তু বাজারে গিয়ে প্রথমে একটা রাইট ইলিশ কিনতে হবে। ইলিশ ভাপা করতে গেলে কিন্তু আগে ভালো ইলিশ কিনতে হবে, এটা হচ্ছে প্রথম ক্রাইটেরিয়া। এবার ভালো ইলিশ কি করে বুঝবো, খুব ডিফিকাল্ট বোঝা। তাহলে এবার অনেকে কি করছে, যে আমাদের এক বিজ্ঞানী, আমাদেরই, সে একটা ডিভাইস আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে। ডিভাইস, যে ওই ডিভাইসটা তুমি মাছের কাছে নিয়ে গেলে ডিভাইস পুং করে বলে দেবে যে না এই মাছটা মোটামুটি ভালো। কিন্তু সে কিভাবে বুঝবে, সেটা বোঝা যায় যে মনে করো যদি কোনো ইলিশের যদি হায়ার ওমেগা 3, দিস ইজ কল্ড ওমেগা, এটা ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড যদি সাধারণত বেশি থাকে, ধরে নেওয়া হয় যে সেই ইলিশটা মোর টেস্টি। তাহলে তুমি যদি একটা মনে করো ডিভাইস আবিষ্কার করতে পারো, যে ডিভাইসটা ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিডের একটা কিছু একটা দেবে, রিডিং দেবে। যেমন আমাদের তো গ্লুকোজ একটা স্ট্রিপ আছে, ব্লাডটা ফেললাম, বলে দিল কত কত মাত্রায় আছে। তো এখানেও যদি আমি একটা স্ট্রিপ বের করতে পারি, মাছের সাথে একটু লাগিয়ে টাকিয়ে নিয়ে, তো বললো যে এত ওমেগা 3 আছে। এবার আমি দেখলাম আমার ডেটা, এটা কি নর্মাল, বেশি আছে, কম আছে, যদি দেখি ঠিক আছে, তার মানে এটা ভালো ইলিশ। মানে করা যেতে পারে, আমি জাস্ট বলছি একটা আইডিয়া। হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে টেস্টটা নির্ভর করে কিন্তু তোমার ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিডের উপর নির্ভর করে। আর এটা দেখা যায় যে এই যে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, আনস্যাচুরেটেড মানে ওই যে আমি যেটা বললাম যে যেখানে একটা ডাবল বন্ডস আছে, সেইগুলো সাধারণত বডি ওয়েটের সাথে বাড়ে, এটা লক্ষ্য করা গেছে। কাজে ইলিশ মাছ কিন্তু একদম বাচ্চা ইলিশ কিনলে হবে না, একটু বড় ইলিশ কিনতে হবে। আরেকটা কি, একটু যেহেতু টেস্টটা হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড, মানে হচ্ছে একটু অয়েল রিলেটেড, তার মানে কি করতে হবে, একটু ঘাড়ে গর্দান ইলিশ কিনতে হবে, একটু বেশ মোটা সোটা, ঠিক আছে, বুঝলে? এবার একটু ইট শুড হ্যাভ লার্জ ফ্যাট বেলি, এগেইন কামস ফ্রম দ্য সায়েন্স দ্যাট ইট শুড হ্যাভ মোর ফ্যাটস। সো এইটা হচ্ছে ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিডের স্ট্রাকচার। আগের যে স্ট্রাকচারটা আমি দেখিয়েছিলাম, এখানে দেখো কতগুলো কার্বন আছে,
20-20-র ওপরেও থাকতে পারে, এটা 20 মানে আমি জাস্ট একটা 20-22 হতে পারে, 24 হতে পারে, কিন্তু 23 হবে না। এখানে কটা ডাবল বন্ডস আছে? 1, 2, 3, 4, 5টা ডাবল বন্ডস আছে। আর এইটাকে ওমেগা 3 কেন বলছে? এই লাস্টের থেকে এটা 3 নম্বরে আছে, এইটাকে বলছে ওমেগা 3। আর যদি এইটা না থাকতো তাহলে কি বলতো এটাকে? ওমেগা 6। সেইভাবে নামকরণগুলো হয়, যে ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড, ওমেগা 6, তো এইভাবে নামকরণগুলো হয়। আচ্ছা, তাহলে এবার আমরা যেটা দেখলাম যে ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড যদি বেশি থাকে তাহলে সেই ইলিশটা ধরে নেওয়া হয় যে মানে ভালো কোয়ালিটি, গুড কোয়ালিটি। তাহলে ওমেগা 3 কোথা থেকে আসবে? কোথা থেকে আসবে? দুটো পদ্ধতিতে আসতে পারে। এক হচ্ছে যে আমি স্বনির্ভর, লাইক ভিটামিন ডি, বেশ তেল মেখে নিয়েছি, ভালো ভালো অয়েল খেয়েছি, সূর্যে থাকছি, এমনি এমনি হয়ে যাবে, ভিটামিন ডি হয়ে যাবে, তাই তো? আরেকটা হতে পারে যে আমি আমার বডিতে কোনো মেকানিজম নেই টু মেক that particular ingredient, then there is only one option, you have to take from diet, মানে ডায়েট থেকেই নিতে হবে। তো মাছেরা যেটা ইলিশের, যেটা আমি যতদূর জানি, আই এম নট এক্সপার্ট, যে ওরা কিন্তু বানাতে পারে না খুব একটা, ওরা কিন্তু বানাতে পারে না। ওরা যেটা করে, ওরা এই ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন খায়, ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন। এই ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনগুলো হচ্ছে এগুলো, দে আর দ্য মেজর সাপ্লায়ার। কাজেই আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে গেল, যে ইলিশটা কোন জায়গার ইলিশ সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, বুঝতে পারলে? কারণ ও কি খেয়েছে, ও যদি ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন না খায়, অন্য কিছু খায়, তাহলে তো হবে না ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড। কাজেই ও কোথাকার ইলিশ সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। তো সেটা হচ্ছে তোমার এই, তার মানে আমরা যেটা জানলাম সায়েন্টিফিক্যালি, যে এই ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন থেকে বেসিক্যালি ওরা ওই ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিডটা নেয়। এই সাধারণত দেখা যায় যে আমাদের যে বেসিন, যেটা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র অ্যান্ড মেঘনা বেসিন, এর জলে দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন আছে। তার ফলে এখানকার ইলিশগুলো সুস্বাদু হয় দেন দা মানে সি ফিশ। অনেক সময় বলে না যে অনেক সমুদ্রের মাছ টেস্ট নয়, কেন টেস্ট নয়? তার কারণ হচ্ছে এগুলোতে এই ধরনের ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনটা এই বেসিনের জলে বেশি থাকে। আর হিউম্যান হেলথের ক্ষেত্রেও কিন্তু ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড হ্যাজ লট অফ ইম্পর্টেন্ট রোল। যে আমাদের এটা বিলিভ দ্যাট সেভারাল হেলথ বেনিফিটস মানে দ্যার আর মেনি, ইনফ্লেমেশনে সাহায্য করে। ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড খেলে অনেক সময় ক্লিনিক্যালি বলেছে যে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ নাকি কম হয়। তো সেই জন্য নাওয়াডেজ পিপল আর trying to take more omega 3 fatty acid, but the problem is that our body, that our whatever existing mechanism is there, our efficiency to convert omega 3 fatty acid is low, মানে আমরা অতটা বানাতে পারি না। সেই জন্য আমাদের হচ্ছে better to consume, আমাদের only 5% efficiency আছে to make it from a precursor, সেজন্য better to consume from a omega 3 food, means rich means food for our health benefit. আচ্ছা, এবার তোমরা ইলিশ মাছ দেখেছো কখনো? ইলিশ মাছ আর রুই মাছের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু এরকম একটা পার্থক্য আছে। এখানে দেখেছো, এইখানে রিং শেপ এরকম একটা রয়েছে, এটা লক্ষ্য করেছো কখনো? হ্যাঁ, যেটা কিন্তু রুই মাছে অতটা নেই। এটাকে লোকে বলে হচ্ছে মার্বেল ফ্যাট। এই মার্বেল হচ্ছে এখানে তোমার এই সমস্ত কিছু থাকে, এই প্রোটিন, তারপর হচ্ছে কিছু ফ্যাটস থাকে। তো এগুলো যত বেশি হবে তত কিন্তু মাছটা তত টেস্টি হবে। আর ইলিশ মাছের ফ্লেভারগুলো বিভিন্ন অ্যালকোহলস, কিটোনস, এগুলোর থেকে এই যে সুন্দর ফ্লেভারটা সেটা এখান থেকে আসে। আর টেস্টটা জানো, যে টেস্টটা আমাদের জিভের মধ্যে কি আছে? হ্যাঁ, স্বাদকোষ, যেখানে জিপিসিআর বলে প্রোটিনস আছে, প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর, ওরা ওখানে বাইন্ড করে ব্রেনের মধ্যে সিগন্যাল পাঠায় যেটা ভালো, আমরাও খুশি। প্রোটিনের খেলা, কিন্তু এখানেও প্রোটিনের খেলা। আচ্ছা, আর হচ্ছে কি থাকে? আর হচ্ছে এখানে আর ধরো কি থাকে, আর ফ্রিতে কি পাবে ইলিশে? এগুলো তো সুন্দর, খেতে ভালো। আর এগুলো বোনস থাকবে, অবশ্যই বোনস থাকবে, আর প্রোটিনও কিছু আছে। আর এই প্রোটিনগুলো, এখানে যেগুলো প্রোটিন থাকে সেগুলোকে বলে কি প্রোটিন জানো? কোলাজেন। এই কোলাজেন ফাইবার থাকে বোনের মধ্যেও। কোলাজেন, স্যার বলছিলেন যে বোন বানিয়ে দেবে, তো বোন কীভাবে বানাবে? 3D প্রিন্টিং করতে কোলাজেন লাগবে। তার ইনঅর্গ্যানিক বোন মিনারেল যেগুলো আছে, ক্যালসিয়াম,
হাইড্রক্সি অ্যাপেটাইট টাইপ সেগুলো লাগবে, হ্যাঁ। আর এই যে কোলাজেনের যে স্ট্রাকচারটা, এই স্ট্রাকচারটা এটা একটা ট্রিপল হেলিক্স। এই স্ট্রাকচারটা কে করেছিল জানো? এইটা এখানে লেখা আছে, এর নাম হচ্ছে GN রামাচন্দ্রন। এই স্ট্রাকচারটা সলভ করেছিল, প্রথম পৃথিবীতে প্রপোজ করেছিল। কারণ আমরা ডাবল হেলিক্স জানি, কিন্তু রামাচন্দ্রন প্রথম প্রপোজ করেছিল যে কোলাজেনের স্ট্রাকচার ডাবল হেলিক্স নয়, ইটস এ ট্রিপল হেলিক্স, মানে আরেকটা হেলিক্স আছে। রামাচন্দ্রন, এই রামাচন্দ্রন কিন্তু ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। So Ramachandran actually studied electrical engineering, then he shifted to physics. You see the transformation. ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ফিজিক্সে চলে গেল, কার আন্ডারে কাজ করতে? CV রমন, যে রমন এফেক্ট আমরা অলরেডি সকাল থেকে আমরা শুনেছি। এবং এই রামানের যেদিন আবিষ্কার করেছিল সেই দিন কিন্তু আমাদের ন্যাশনাল সায়েন্স ডে সেলিব্রেট করা হয়, 28 ফেব্রুয়ারি। যে এই দিনে রমন হচ্ছে আবিষ্কার করেছেন দ্য রামান এফেক্ট। আর রামাচন্দ্রন তাহলে তুমি দেখলে, আর ওয়ার্টিন কি প্রবলেমে কাজ করেছিল? বায়োলজিক্যাল প্রবলেম। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে শুরু করেছিল, ফিজিক্সে PhD করলো, স্ট্রাকচার সলভ করলো একটা প্রোটিনের। তার মানে কি ইন্টারডিসিপ্লিনারি। তো আমি যে এইটাই ভালো লাগে অন্যটা করব না, কারণ ভালো কবে চেঞ্জ হবে আমরা তো জানি না। আজকে একজনকে ভালো লাগে, কালকে নাও লাগতে পারে। এটা তো সবার জীবনেই আমরা দেখেছি। কাজেই সায়েন্সের ক্ষেত্রেও তাই, যে মানে ভালো লাগে না বলে সেটা আমি পড়বো না তা নয়। উই হ্যাভ টু অলওয়েজ এনগেজ উইথ দ্যাট। আচ্ছা, এবার নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে যে তো ইলিশের আমরা কি বানাবো? পাতুরি বা ভাপা বানাবো না কারি বানাবো? এটা একটা প্রশ্ন, যে কি করব। হ্যাঁ, কেউ কারি খেতে চায়। এটা হচ্ছে দেখো মানে যার যেটা পছন্দ সে সেটা করবে। আমার কাজ হচ্ছে কোনটাতে কি হয় সেটা বোঝানো। আচ্ছা, কারি করতে গেলে যেটা আমরা সাধারণত করি সেটা হচ্ছে একটু মাছটাকে হালকা ভেজে নেই, একটু ভেজে নিই। ভাজাটাকে কি বলে জানো? কি কেমিক্যালি কি হচ্ছে? এটা যে কোনো মাছই তো ভাজি, কি তৈরি হচ্ছে? এটা লাল একটা, দেখো না মাছ ভাজলে পরে লাল একটা লেয়ার তৈরি হচ্ছে, ওটাকে কি বলে? ওটাকে বলে হচ্ছে ক্যারামেল। ওটা হচ্ছে মানে মিক্স হয়ে তোমার এই যে যা কিছু আছে, মনে করো মাছের মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিডস আছে, অয়েলস আছে, কিছু সুগার মানে কার্বোহাইড্রেট, মানে সুগার মানে কিন্তু চিনি না, মানে ওর ভেতরে যে কার্বোহাইড্রেটসগুলো আছে সেগুলো মিলে মিশে হাই টেম্পারেচারে হিট করে কি তৈরি হয়? একটা ক্যারামেল তৈরি হয়। তাহলে এই ক্যারামেলটা যদি তৈরি হয় তাহলে যেটা হবে তোমার, অনেক সময় আমাদের ফিশ ফ্রাইয়ের মানে যখন মাছ ভাজি সেটা কিন্তু আবার লাভজনক। এই ক্যারামেলটা কি করবে? ফার্দার ভাজা থেকে এটা রক্ষা করবে, মানে ভেতরটাকে রক্ষা করে, সেই জন্য আমরা হালকা ভেজে ছেড়ে দিই। এবার ইলিশ ভাপাতে মানে তুমি যদি এত বেশি হাইয়ে হিট করো তাহলে কি হবে? সমস্যা কি হতে পারে? ক্যারামেল ফরমেশন প্রচুর হবে। আরেকটা হচ্ছে আমরা কি দেখলাম, যে স্মেলটা কিসের থেকে আসে? কিটোনস, অ্যালকোহলস, যেগুলো অনেকটারই মানে বয়লিং পয়েন্ট হচ্ছে খুব কম। তাহলে ওই হিটে কি হবে? ওগুলো ফুস হাওয়াতে চলে যাবে। কাজেই মানে টেস্টটা অনেক সময় নাও থাকতে পারে। কাজেই কারি বানাতে পারো, ঠিক আছে, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু মাছটাকে বেশি ভাজা চলবে না। ভাজলে কি হবে? ওই যে কিটোনস, অ্যালকোহল সব উড়ে পালিয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা মোটামুটি পাতুরির দিকে বা ভাপার দিকে এগোচ্ছি, যেহেতু এখানে কি করছে, একটু রিলেটিভলি কম টেম্পারেচার ইউজ করা হয়। কেন কম টেম্পারেচার বোঝা গেল? যাতে কিনা মোটামুটি যেগুলো আছে সেগুলো একদম সব উড়ে যাতে পালিয়ে না যায়, বা সেগুলো যাতে কোনো ডিগ্রেডেশন না হয় হাই টেম্পারেচারে হিট করতে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে মনে করো এবার মশলা তাহলে কি কি ইউজ করব? বিরিয়ানিতে কি কি ইউজ করি? দারচিনি কোনটা? এখানে আছে দারচিনি, এই তো এইটা আছে। সিনামন বিরিয়ানিতে ইউজ করি, হ্যাঁ বিরিয়ানিতে করি। এখানে সাধারণত ইলিশ ভাপা পাতুরিতে খুব একটা মনে ইউজ হয় না, আমি যতদূর জানি। যদিও আমি একটা ভালো কুক নই, কিন্তু মনে হয় ইউজ হয় না। তার কারণটা কি বলো তো? কারণটা হচ্ছে সিনামন এগুলোর নিজেদের স্মেল আছে, বিরিয়ানির কিন্তু নিজেদের কোনো স্মেল নেই। সো ইউ আর অ্যাডিং ইনগ্রেডিয়েন্ট টু মেক ইট মোর ফ্লেভার, দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড মোর স্পাইসেস। আর এখানে কি হবে, মাছের যেহেতু একটা স্মেল আছে, তুমি যদি বাইরে থেকে এক গাদা মশলা দিয়ে দাও তাহলে কি হবে? তোমার তো সেকে সাপ্রেস করে দেবে। বুঝলে না? তো
তো সেই জন্য যে কি কি মানে খুব বেশি মশলা দেওয়া যাবে না, পার্টিকুলারলি যেগুলোর উগ্র গন্ধ আছে। এবার আমরা যেহেতু সায়েন্সে আমরা একটু জেনে নেই যে কি কি আছে। সিনামনে কি থাকে, ওই যে বললাম অ্যালডিহাইডগুলো গন্ধ দেয়, এইটাকে বলছে সিন্নামালডিহাইড। সিন্নামনে থাকে কি, সিন্নামালডিহাইড। আচ্ছা, ক্লোভসে কি থাকে, ক্লোভস মানে লবঙ্গ, লবঙ্গ থাকে ইউজেনল। ইউজেনল বলে একটা কম্পাউন্ড থাকে, এটা খুব ভালো, দাঁতের জন্য খুব ভালো, এই জন্য ক্লোভ অয়েলস অনেক সময় ডাক্তাররা লাগাতে বলে। আর কিউমিন, জিরেতে থাকে অ্যালডিহাইড, এই যে যারা ধরো কেমিস্ট্রি জানো, অ্যালডিহাইড গ্রুপ, কিউমিন অ্যালডিহাইড। হ্যাঁ, আর বে লিভসে থাকে হচ্ছে ইউক্যালিপটল, মানে এটা ঠিক মানে তোমার ইথার টাইপের কম্পাউন্ড, কিন্তু অল আর কিন্তু লো বয়েলিং পয়েন্ট, মানে হিট করলে মানে উড়ে যেতে হবে। তাহলে আমরা যেটা দেখলাম যে এইগুলো খুব একটা দেওয়া যাবে না, এগুলো বিরিয়ানির জন্য পারফেক্ট, কিন্তু ইলিশ ভাপার জন্য অতটা পারফেক্ট নয়। আচ্ছা, ইট ইজ কুকড উইথ ইন মিনিমাম স্পাইস সো দ্যাট ইট ডাজ নট ওভারপাওয়ার দ্য ফ্লেভার অফ দ্য ফিশ। আর তার সাথে আমরা জেনে নিলাম যে কি কি আছে এর মধ্যে। আচ্ছা, রাইট মশলা। আচ্ছা, মাস্টার্ড অয়েলে কিন্তু দেখবে রান্না করে, মাস্টার্ড অয়েলে। এবার মাস্টার্ড অয়েলে হচ্ছে পাঞ্জেন্টস একটা স্মেল থাকে, সেটা কার জন্য জানো? সর্ষের তেল দেখেছো, মানে একটু গন্ধ থাকে না অন্য তেলের মতো, সেটা কিসের জন্য গন্ধ থাকে, কিসের জন্য? সেটা সাধারণত সালফার কম্পাউন্ডের একটু গন্ধ আছে, সাধারণত ধরে নেওয়া হয় সালফার কম্পাউন্ডের একটা গন্ধ থাকে, তো সেটা হচ্ছে এই কম্পাউন্ডটা থাকে, অ্যালাইল আইসোথায়াসানেট। তো এইটা সাধারণত দেয়া হয়, মানে এই কম্পাউন্ডটা তোমার আমার মশলা তৈরি করতে পাতুরির মধ্যে। এর সাথে আমরা টারমারিক দিতে পারি। টারমারিকে কি থাকে, কোন কম্পাউন্ডটা? কারকিউমিন। সে কারকিউমিন এটা স্ট্রাকচার, একটু লবণ দেবে, লবণ তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিফাঙ্গাল, অল দ্য প্রপার্টি ইট হ্যাজ, লবণ। আর গ্রিন মানে চিলিতে কি থাকে জানো? এই যে ঝাল লাগে কিসের জন্য? ক্যাপসাইসিন। মানে এটাকে সব কিন্তু তার মানে কেমিক্যাল কম্পাউন্ড, প্রতিদিন কিন্তু কি করছি, সব কেমিক্যাল কম্পাউন্ড কিন্তু খাচ্ছি, অনেক সময় জেনে খাচ্ছি, অনেক সময় না জেনে খাচ্ছি। ওকে, তাহলে ক্যাপসাইসিন কিন্তু হচ্ছে ঝাল, এগুলো সব পেস্ট করে মেখে দাও। আচ্ছা, এবার আরেকটা জিনিস লাগবে, সেটা হচ্ছে মাস্টার্ড পেস্ট লাগে কিন্তু, জানো কি? মাস্টার্ড আবার দু ধরনের, এটা কি জানো? এটা কি, সাদা আর একটা কালো। আচ্ছা দেখো, এই সাদা সর্ষেতে এইটা থাকে, এই কম্পাউন্ডটার নাম হচ্ছে সিনালবিন। এই কম্পাউন্ডটা একই রকম স্ট্রাকচার, তুমি যদি দেখো এটা সালফার কম্পাউন্ড। হ্যাঁ, এখানে একটা দেখো ফিনল আছে, দেখেছো? ফিনল টাইপের কম্পাউন্ডস আছে। আর এইটা হচ্ছে সিনিক গ্রিন, যেটা ব্ল্যাক মাস্টার্ডে থাকে, সেখানে কিন্তু এটা জাস্ট একটা ডাবল বন্ডস আছে। দিস ইজ দ্য অনলি ডিফারেন্স, আদার কিন্তু সেম আছে। তো এখানে এটা ভেরি ইন্টারেস্টিং, মানে মাস্টার্ডের এই যে সিড থেকে যেটা তৈরি হয়, এই পরে আলটিমেটলি কিন্তু এইটাই তৈরি হয়, আইসোথায়াসানেট। এটা কিন্তু নট অনলি মানে পাঞ্জের স্মেল নয়, এটার কিন্তু অনেক সময় অনেক অ্যানিমালসকে ওরা মানে ছোটো পোকাকে মেরে ফেলতে পারে, মানে এই যে কম্পাউন্ডসটা। এই জন্য মাস্টার সিডের মধ্যে ওটা কি করে, এমনভাবে প্রোটেক্ট করে রাখা থাকে, মানে সিডের মধ্যে। মানে ও কিন্তু আমার জন্য, আমার ইলিশ ভাপার জন্য কিন্তু মাস্টার্ড এটা বানায়নি, ও বানিয়েছে কি কার জন্য? ওর ডিফেন্স মেকানিজমের জন্য, যে যাতে কোনো একটা পশু গিয়ে ওকে খেয়ে নিল, চিবোলো হয়তো, সে যেই চেবোবে তখন কি হবে, ওর মধ্যে একটা এনজাইম থাকে, এনজাইম মানে এগেইন প্রোটিন, এই যে মাইরোসিনেজ বলে, সেই এনজাইম কি করবে, যে এই বন্ডটাকে ভেঙে দেবে, এই বন্ডটাকে ভেঙে দেবে। একটা বন্ড ভেঙে দিলে তখন তুমি এই মানে আরেকটা লস অ্যান্ড রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়, যারা হয়তো 12-এ আছে জানতে পারবে, জানে হয়তো, দিয়ে আলটিমেটলি এই কম্পাউন্ডটা হয়। তার মানে যেটা বোঝো ব্যাপারটা, মানে কি সুন্দর গাইডেড মিসাইলের মতো অনেকটা, মানে নট গাইডেড আমি বলবো না, মানে বেশ গাইডেন্স কিছুটা আছে। আইসোথায়াসানেট সেটা টক্সিক, মানে খেলে পরে সমস্যা, তাহলে ওটাকে কি করতে হবে, ভালো করে স্টোর করে রাখতে হবে। একে স্টোর করে রাখলো এইভাবে একটা নন টক্সিক ফর্মে, এটার মধ্যে একটা নন টক্সিক ফর্মে স্টোর করলো। এবার যেই কেউ চেবাবে, মানে কোনো প্রাণী বা কেউ, তাহলে কি হবে, এই এনজাইমটা বেরিয়ে আসবে। যেই এনজাইম বেরিয়ে আসবে তখন আবার এ বেরিয়ে আসবে, এই বেরিয়ে এলেই সে প্রাণীটাকে কি করবে, মেরে ফেলবে।
তো এটা হচ্ছে উদ্ভিদের ডিফেন্স মেকানিজম। আমাদেরও তাই হয়, যখন দেখবে সর্ষের গন্ধ হয় না, যেই সর্ষে গ্রাইন্ড করলে তখন গন্ধ হয়। কেন? কারণ এটা ও প্রথমে একটা বিনাইন ফর্মে থাকে, বিনাইন মানে যেটার গন্ধ নেই। যখনই আমি পাঞ্জেন্ট করছি, ওর মধ্যে যে এনজাইম আছে এই বন্ডটাকে ভেঙে দিচ্ছে, ভেঙে দিয়ে এটা তৈরি করছে, সেটা গন্ধ দিচ্ছে। তো এইভাবে মেকানিজম, মানে বডিও দেখেছো কিভাবে মানে স্টোর করে রাখে বুলেট, মানে একদম যখন দরকার তখনই বুলেট ছুটবে, মানে সবসময় কিন্তু বুলেট ছুটছে না, বডিও কিন্তু ভেরি ইন্টারেস্টিং। আর এটাতে যেটা হয় যে এখান থেকে যে ফেনলিক কম্পাউন্ডটা দেখা যায় যে লেস পাঞ্জেন্ট হয়, কারণ এটা হচ্ছে ডিগ্রেড করে যায়, খুব তাড়াতাড়ি এটা ডিগ্রেড করে যায়, মানে এখান থেকে যেটা তৈরি হয় ফেনল। তো সেটা কেন তার জানতে গেলে কেমিস্ট্রি পড়তে হবে। তো আমি মানে যারা ইন্টারেস্টেড পড়তে পারো, ভেরি ইন্টারেস্টিং অলসো, যে এই ফেনল এই গ্রুপটা থাকার জন্য যেটা তৈরি হয় সেটা তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়। তো যে তাড়াতাড়ি ভেঙে যায় তাহলে কী হবে, সে কি বেশি গন্ধ দিতে পারবে? দিতে পারবে না। তো এই জন্য হোয়াইট মাস্টার্ডে হচ্ছে লেস পাঞ্জেন্ট, আর এটা হচ্ছে মোর পাঞ্জেন্ট হয়। আর পপি সিড অনেকে মেশায়, সেখানে কিছু অনেক কিছু থাকে, অ্যালকালয়েডস থাকে, তুমি ম্যারিনেট করে রেখে দাও। নেক্সট হচ্ছে যে এবার আমার কী হবে, সব ম্যারিনেশন হয়ে গেল, নাও হোয়াট উই নিড, আগুন তো লাগবে। আগুনের দেখেছো কখনো রং হচ্ছে ব্লু, মানে গ্যাসের আগুন, আবার কাঠের আগুনের রংটা কি একটু এইরকম টাইপের না, একটু লাল লালচে একটু হলদে, কেন? একই তো আগুন, কারণ কি? হ্যাঁ, ভেবেছো কোনো দিন? এইগুলো হচ্ছে অবজারভেশন। এইটা তোমাকে সায়েন্টিফিক মাইন্ড, মানে তুমি যেটা দেখবে সেটা তোমার মাথায় এটা স্ট্রাইক করতে হবে, আচ্ছা এটা কেন হলো, একটু গুগলে সার্চ করি, একটু দেখি কি আছে, যদি কিছু না থাকে তাহলে আমি সেটা নিয়ে গবেষণা করব, ঠিক আছে? তো যেটা লোকে বলে যে এইটা হচ্ছে ফ্লেমটা আসে হচ্ছে এমিশন থেকে, এমিশন মানে এখান থেকে লাইটের এমিশন হয় বেসিক্যালি। আর এখানে হচ্ছে কমপ্লিট কম্বাশন হয়। কমপ্লিট কম্বাশন মানে হচ্ছে মানে অক্সিজেনটা বেশি পরিমাণে আছে, তার ফলে কমপ্লিট কম্বাশন হয়ে যায়। এবং কমপ্লিট কম্বাশনের সময় কিছু ডাইরেডিক্যাল টাইপ কিছু তৈরি হয়, যেটা হচ্ছে ওই ব্লু এমিটিং হয়। তো সেই জন্য এখানে ব্লু এমিট হয়। আর উডের ক্ষেত্রে কি হয়, ইনকমপ্লিট কম্বাশন হয়, মানে কি ধরো ছাই পড়ে গেল, অক্সিজেন ওখানে ঢুকতে পারছে না, তো সেখানে মোর কার্বন মনোক্সাইডের প্রাধান্য মানে থাকে, সেই জন্য এটা কালারটা একটু অন্যরকম। তো এবার তোমার যেটা খুশি তুমি সেটাভাবে রান্না করবে, তুমি জেনে গেলে। আর এটাতে একটু টেম্পারেচার কম হয় সাধারণত, কারণ যেহেতু এখানে ইনকমপ্লিট কম্বাশন, মানে কাঠের রান্নাতে কম্পারেটিভলি কম হিট হবে দেন দ্য গ্যাসের রান্না, কারণ এখানে কমপ্লিট একদম কম্বাশন হচ্ছে, মানে অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেন আছে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে ইলিশ পাতুরি যদি বানাতে চাও কেউ, যে পাতুরি মানে কি করতে হবে, ডাইরেক্ট হিট করা যাবে না। এগেইন কিন্তু আর প্রথম কথাই আমরা আগে শিখে নিয়েছি, ডাইরেক্ট হিট করলে কি তৈরি হবে, আবার সেই ক্যারামেল তৈরি হবে। আমরা তো ক্যারামেলটা চাই না, আমরা তো চাই যে সেই সফটনেসটা চাই, কাজে আমাকে কি করতে হবে, একটা ইনডাইরেক্ট হিট করতে হবে। এবার লোকে সাধারণত ব্যানানা লিফ ইউজ করে, অন্য লিফও ইউজ করা যেতে পারে। ব্যানানা লিফের মধ্যে র্যাপ করে এর মধ্যে দিয়ে ইনডাইরেক্টলি হিট করে, মানে এখান দিয়ে জল থাকে, সেই জল দিয়ে স্টিমগুলো এখান দিয়ে ভেতরে গিয়ে কুক হয়। এবার কেন ব্যানানা লিফ, তার কারণটা কি, অন্য কোনো লিফ নয় কেন? অন্য অনেক কিছু লিফ আছে, এবং অনেকে হয়তো কচু ইউজ করতে পারে, বা মানে প্লাস্টিকে মুড়ে কেন করবেন, আমার প্রশ্নটা একটু ভুল হলো, প্লাস্টিকে মুড়ে কেন করব না? তার কারণ হচ্ছে এইটা, যে প্লাস্টিকের মধ্যে সেরকম কোনো খুব একটা পোর্স নেই, যে পোর দিয়ে যে ওয়াটার মলিকুলটাকে তো স্টিমগুলোকে তো যেতে হবে ভেতরে, নয়তো কুকটা তো করতে পারবে না, হ্যাঁ? তো সেই রকম নেই। কিন্তু এই যে আমাদের যেটা ব্যানানা লিফ, এটার মাইক্রোস্কোপি যদি তুমি এসিএম ইমেজ দেখো তাহলে দেখবে এরকম ছোট ছোট পোর্স রয়েছে। কাজে সেই পোর্স দিয়ে কি হবে, যে তোমার তুমি যে হিট করছো স্টিমগুলো কিন্তু ভেতরে মানে কন্ট্রোলড ওয়েতে, এরকম না যে অবারিত দান নয়, মানে স্যারের সেই সেমিকন্ডাক্টরের মতো এটা, মানে একদম অবারিত দান নয়, মানে কিছুটা এক্সটেন্টে ওয়াটার ভেপার গেল, মানে এরকম না যে একদম পুরো গঙ্গা নদীর মতো বয়ে গেল, তা নয়, কিছুটা মানে সেমিকন্ডাক্টর টাইপ। তাহলে এইগুলো তোমার কারণে হচ্ছে তোমার ইউজ করা হয়, যে যাতে কিনা তোমার স্টিমগুলো পৌঁছয়, এবং বাট ইটস নট মানে একদম যাতে পুরো কিছু বাইরে না চলে আসে, তাহলে তো আবার সব গন্ধগুলো বাইরে চলে যাবে।
সেভাবে তুমি করলে, করে এবার তুমি তারপরে এবার র্যাপ করে তুমি যদি ভাপা করো তাহলে কোনো র্যাপের দরকার নেই। তুমি একটা ওই স্টিলের বাটিতে একটু সামান্য কিছু দিয়ে স্টিম করো। আর তুমি যদি চাও যে পাতুরি খাবে তাহলে পাতুরিতে তোমার সুবিধে কি, একটু কলার পাতার একটু ফ্লেভার চলে আসবে, মানে সেটা তুমি লাইক করলে তুমি সেটা খাবে, আর তুমি যদি সেটা লাইক না করো সেটা তোমার ব্যাপার। কারণ কলার পাতার মধ্যেও তো অনেক কিছু থাকে, আছে না নেই? কলার পাতার যে স্মেল তাও সেটাও কোনো একটা কম্পাউন্ডস, তো সেটার মিক্সচার তোমার ভালো লাগলে তুমি সেটা করবে। তাহলে এবার আমাকে কি করতে হবে? ডু নট ওভার কুক, শুড নট ওভার কুক। ওভার কুক করা যাবে না, ওভার কুক করলেই তো মুশকিল। এটা কিন্তু আমাদের কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, যে এবার অক্সিডেশন হয়ে যেতে পারে। সে এটা আমাদের কি শেখাচ্ছে জীবনে, দেখো যে বায়োলজিক্যালে কী কী অক্সিডেন্ট আছে জানো? বায়োলজিতে যে এই যে এত মেকানিজম হচ্ছে, অক্সিডেন্ট কী কী আছে? একটা তো অক্সিজেন, আর ওই যে ওখানে লেখা আছে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড, হাইড্রোক্সিল র্যাডিক্যাল, এগুলো হচ্ছে অক্সিডেন্ট। এগুলো অনেক সময় ভালো আবার অনেক সময় খারাপ। কখন ভালো? যেমন মনে করো আমাকে একটা ব্যাকটেরিয়া অ্যাটাক করলো, তাহলে কি করবো? আমাকে ব্যাকটেরিয়াটাকে কি করতে হবে? মারতে হবে। তখন আমার বডি কি করবে? হাইড্রোক্সিল র্যাডিক্যাল জেনারেট করলো। সেই হাইড্রোক্সিল র্যাডিক্যাল ব্যাকটেরিয়াকে মারলো, কাজ শেষ হলো, চুপচাপ। এবার মুশকিল হচ্ছে যে সেই কাজটা যদি বন্ধ না হয়, মানে হাইড্রোক্সিল র্যাডিক্যাল বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে কি হবে? সে তো হাইড্রোক্সিল র্যাডিক্যাল আবার আমার সেলকেও কি করবে? মেরে দেবে, আমার সেলের ক্ষতি করবে, আমার ডিএনএকে কি করবে? ড্যামেজ করে দেবে, সে ডিএনএ মিউটেশন হয়ে যেতে পারে। তো কাজেই এটা আমাদের দেখো শেখাচ্ছে জীবনে, যে জীবনে কিন্তু একটা ব্যালেন্স ইম্পর্টেন্ট। কিছুটা দরকার, অ্যাগ্রেসিভ হলে কিছুটা অ্যাগ্রেসিভ দরকার, কিন্তু টু মাচ অ্যাগ্রেসিভ অলসো নট গুড। ডাউন টু আর্থ হতে হবে, কিন্তু নট টু মাচ ডাউন টু আর্থ, তাহলে বাকি লোকেরা পিছিয়ে চলে যাবে। যেটা আমরা বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশনে বা এখানে দেখলাম, যে উই নিড ব্যালেন্স ইন আওয়ার লাইফ। যে কন্ট্রোলড অক্সিডেশন ইজ ওকে, নট ওভার অক্সিডেশন হয়ে গেলেও মুশকিল। ঠিক আছে, সো নাও ইউর ডিশ ইজ রেডি। সো স্যার তো নেই, প্রফেসর মুখার্জি, সো আমার ডিশ অলসো। সো দিস থিংস আর প্রবাবলি অলরেডি টোল্ড, সো আই উইল নট গো ইন টু ডিটেলস. Yeah, so some more examples that like Bose sound system. You heard any Bose sound? Is famous actually brand in US. Now in India also came probably, that was made by Amar Gopal Bose. And Subbarao, Professor Subbarao actually discovered the means antibiotic tetracycline. Tetracycline, if you have you take any time in your life, tetracycline, so important antibiotic, so it saved millions of life. Mokshagandham Vishweshwaraya, have you heard about him? He's a great engineer actually. He not only in India but many other countries also he built Egypt. So we need, so these inspirations we have, so because obviously previously we have all this inspiration. So this will lead us also confidence that we can, yes we can, so we can deliver, because if our forefathers can, we also can deliver to the society. And also that we have also done that, see we are, our pharma industry is also good, so mathematics, coding, UPI, so we are also doing reasonably well. So in the Chandrayaan also we have done, means in the space science also relatively good. Vaccine also remarkable, we supplied vaccines to many countries, but this is for giving confidence. I am not saying that so you काम मत करो, ऐसा नहीं है. So you take this an inspiration and think about the future, because the future we have to work more hard. So okay, so IACS Kolkata offers actually BSMS degree. This BSMS means that after HS you can get admission, and then we will give you BSc and MSc. We also take integrated PhD and PhD program. So we have only one exam, and in 7 ISRs, and now in some IITs also is taking from our exam, that is ISR admission test. So some IITs who actually offer BSMS course, not the engineering, they take student from ISR admission test. So it's a one exam, one rank, you will get the admission. So if you are interested, you can look into. Okay, at the end, so have you seen this movie? This is called Kung Fu Panda. So I like one particular event, that
এখানে কি হয়েছিল যে পান্ডার বাবার একটা মনে হয় নুডলস ফ্যাক্টরি, এগেন খাবার, আজকে যাই হচ্ছে সবই খাবারের ব্যাপার, সে ওরা একটা কিন্তু নুডল বানানোর একটা মানে দোকান ছিল, আর ওখানে স্পেশাল নুডল হতো, জানো তো, স্পেশাল একটা রেসিপি ছিল। এবার পান্ডা জিজ্ঞেস করছে বাবাকে, বাবা তুমি একটু বলো কবে, বাবা কবে চলে যাবে, তার আগে যদি বলে যায় তাহলে সুবিধে। তো পান্ডার বাবা না কিছুদিন বলতো না, হ্যাঁ ঠিক আছে। তারপর একদিন পান্ডা খুব দুঃখ করে বলছে, হ্যাঁ ইউ আর নট মাই রিয়েল ফাদার, দ্যাটস ওয়াই ইউ আর নট সেইং। তো বাবা একটু দুঃখ পেয়েছে যে ছেলে এই কথা বললো, যে তাহলে বলি। তা বলছে এই কানে কানে আসো, ও গেছে কানে কানে, বলছে there is no special recipe. There is no special recipe. To make something special, you have to believe it is special. To make something special, you have to believe it is special. So you have to believe you are special. Then only you can do special. Okay? Thank you so much. Okay. Questions? Vegetarian is their food, which one? Vegetarian is first rice. Rice, if you want separate rice, you can take less amylose, no, more amylose. না রাইস ছিল, প্রথমে রাইস ছিল, রাইস ছিল। ঠিক আছে। Thank you, sir, for beautifully blending culture, cuisine, and science in such an engaging manner. May I now request everyone to gather in front of the MLS hall for the photo session. After that, I request everyone to collect their lunch packets from the tea court. We have also organized a quiz contest which will be held at 3 p.m. sharp in the MLS hall. Thank you. I request everyone to please reassemble in the MLS hall by 3 p.m. sharp for the quiz contest. Okay, the photo session will be held in the lawn. I request everyone to please gather over there. Thank you.
হাতের লেখা ডায়েরি, ওনার হাতের লেখা মাথায় রাখি। কোনো অসুবিধা নেই। এছাড়া বলে ওখানেই ওনার মতোই ডায়েরিটা হচ্ছে, এইটা হচ্ছে অরিজিনাল কপি, এগুলো হচ্ছে অরিজিনাল ডায়েরি। সেলের মধ্যে যে মাইটোকন্ড্রিয়া বা কোনো অর্গানিক স্ট্রাকচার দেখার জন্য সেমই তো ওখানে কিছু এলিমেন্টাল অ্যানালিসিসও করা যায় সার্ভিস স্ক্যান সার্ভিস কেমন হবে সেটা আমার টার্গেটটাকে ছবি তো So welcome everyone to the quiz contest of IISF 2025 Curtain Razor event. So rules গুলো একবার বলে দিই। There are 60 questions, 60টা কোয়েশ্চেন আছে। আমি কোয়েশ্চেন বলবো, তখন যে কেউ will raise their hand, হাত ওপরে করে, আমাদের ভলেন্টিয়ার আছে অনেকে, তারা মাইক নিয়ে যাবে আর আনসার করতে হবে তখন। Everything clear? The rules খুব simple rules. Clear? Okay. So, first question. Are you ready? Which scientist is known as the father of the atomic bomb? Father of atomic bomb কোন সায়েন্টিস্টকে, কোন বিজ্ঞানীকে বলা হয়? Robert J. Oppenheimer. Okay, that is the correct answer. So, minor correction, that is J. Robert Oppenheimer, not Robert J. Oppenheimer, but I'll give it to you. Next question. What would happen to your weight if you stood on the moon? যদি আমি চাঁদে দাঁড়াতাম তাহলে আমার ওজনকে কি চেঞ্জ হতো? 1/6 একটু ভালো করে 1/6 কি? পৃথিবীতে যা ভর হবে বস্তুটির চাঁদে তার 1/6 হয়ে যাবে। Exactly, very good. Next question. The famous equation E equal to mc square was given by whom? E equal to mc square কে দিয়েছে, কে আবিষ্কার করেছিল এই ফর্মুলাটা, ইকুয়েশনটা? Isaac Newton. Isaac Newton. আরে আইনস্টাইন। খুব ইজি কোয়েশ্চেন এটা। আইনস্টাইন। একটু জোরে। স্যার অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। ভেরি গুড। অনেক কোয়েশ্চেন আছে, সবাই আনসার করার চান্স পাবে।
What is the nearest star to the earth? পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র কি? প্রক্সিমা সেন্টাউরি। না, ভুল। নক্ষত্র। সূর্য। কারেক্ট। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র হলো সূর্য, দ্য সান। নেক্সট কোয়েশ্চেন, which everyday device works on the principle of total internal reflection? ও জানে একজন জানে। টাচ স্ক্রিন। টাচ না, স্ক্রিন। হিরেতে হয়, মরিচিকাতে হয়, মানে কোয়েশ্চেনটা কোন ডিভাইস আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনে কাজ করে, কোন ডিভাইস, কোন ফেনোমেনন না, কোন অন্য কেউ? আরেকজন পেয়েছে মিডল রোতে। ক্যামেরা। প্রজেক্টর। না, নট এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, ইন্টারনেটে এটা অনেক কাজে আসে। ইন্টারনেট আমরা যে এখন ইউজ করছি। আচ্ছা, একজন আছে এখানে। মোবাইল ফোন। না। ক্যামেরা। না। ইন্টারনেট ইউজ করাতে এমনকি অনেক কোম্পানিও এই ওয়ার্ডটা তাদের ইন্টারনেট প্রোভাইডিং সার্ভিসের নামে রেখেছে। অপটিক্যাল ফাইবার। কারেক্ট, অপটিক্যাল ফাইবার। এটা হাততালি হয়ে যাবার জন্য। Next question, which is faster, sound in steel, sound in water or sound in air? অনেক হাত হচ্ছে, আমি আর কিছু বলবো না। স্টিল। কারেক্ট। ভ্যালুটা জানা আছে? ভ্যালুটা জানা আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, লাগবে না, এটা কোয়েশ্চেন ছিল না। পরের কোয়েশ্চেন, which is the only letter not used in the periodic table? এটা আমার খুব ফেভারিট কোয়েশ্চেন। পিরিয়ডিক টেবিল যত এলিমেন্টের, যেটা পিরিয়ডিক টেবিল আমরা বলি, সেখানে মাত্র একটা লেটার নেই, সেটা কি? একজন হাত তুলেছে। কিউ। কিউ। না, কিউ আছে লাস্টের দিকে। কিউ আছে। জে। কারেক্ট। কে বললো যে? কারেক্ট। Next question, what does www stand for in websites? অনেকে হাত তুলবে এটায়। কে বলেনি? আচ্ছা এদিক। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব। Correct, World Wide Web. Next question, which vitamin deficiency causes scurvy? কোন ভিটামিনের অভাবে স্কারভি হয়? অনেক হাত উঠেছে। ভিটামিন সি। কারেক্ট। পরের কোশ্চেনে যাই। হোয়াট ইজ ড্রাই আইস? খুব ইজি, অনেক হাত উঠবে। কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড। কারেক্ট, সলিড কার্বন ডাইঅক্সাইড। Next question, which gas is used in fluorescent lamps and advertising signs for its bright glow? অনেক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সাইনে আমরা একটা স্পেসিফিক গ্যাস ব্যবহার করি, সেটা ইলেকট্রিসিটি পাস করলে ওটা জ্বলে, সেটা কি? নাইট্রোজেন গ্যাস। না, ওটা এমনকি আমি ক্লু দিচ্ছি একটা। আচ্ছা ক্লু দেবো না। কে বললো? কারেক্ট, নিয়ন। Next question, which instrument is used to measure the speed of wind? হাওয়ার গতিবেগ মেজার করতে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করা হয়?
বলেনি ওয়েদার স্টেশন ইউজ হয় এগুলো। অ্যানিমোমিটার। কারেক্ট, অ্যানিমোমিটার। What are the northern lights scientifically called? So northern region এ পৃথিবীর একটা স্পেশাল গ্রিন রেড লাইট দেখা যায় আকাশে যখন একটা স্পেশাল কিছু হয়, সেটাকে সায়েন্টিফিক্যালি কি বলে? উঠে দাঁড়িয়ে অরোরা অস্ট্রালিস। না, খুব কাছাকাছি। আর কেউ ট্রাই করবে? অরোরা বোরিয়ালিস। কারেক্ট, অরোরা বোরিয়ালিস হয় নর্দার্ন হেমিসফিয়ারে, নর্থ পোলের দিকে, আর অরোরা অস্ট্রেলিস হয় সাদার্ন হেমিসফিয়ারে। খুব ইজি মনে রাখো, অস্ট্রেলিয়া ইজ ইন দ্য সাদার্ন হেমিসফিয়ার, অস্ট্রেলিয়াস। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পার্সন টু ইউজ এ টেলিস্কোপ ফর অ্যাস্ট্রোনমি? প্রথম বিজ্ঞানী কে ছিলেন যিনি এক নিজের টেলিস্কোপ ব্যবহার করেছিলেন? ভেরি গুড, গ্যালিলিও গ্যালিলি। বাট উনি একটা স্পেশাল জিনিস দেখতে পেয়েছিলেন, যে কোনো একটা কিছু বলতে পারবে? যে কোনো একটা কিছু, সামথিং হি ডিসকভার্ড ইউজিং হিজ টেলিস্কোপ, কিছু একটা। প্রাইজ হয়ে গেছে, এটা কোয়েশ্চেন না, এটা আমি জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা, এই জন্যই জুপিটারের মুন, গ্যালিলিয়ান মুন বলে ওগুলোকে, 4টে মুন ডিসকভার করেছিলেন, আর সানস্পটও ডিসকভার করেছিলেন এটা দিয়ে। সো নেক্সট কোয়েশ্চেন, which city is home to India's spaceport? সো যতগুলো যে রকেট ছাড়া হয় ইন্ডিয়া থেকে, সেটা কোন শহর থেকে ছাড়া হয়? পেছনে হাত উঠেছে একটা, পেছনে। হ্যালো, না জোরে। বেঙ্গালুরু। না। আচ্ছা এই কোণে আছে তুই বলেছিস আগে শ্রীহরিকোটা। কারেক্ট, শ্রীহরিকোটা। নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাওয়া যাক। Which Indian satellite was the first to be launched into space? ভারতের প্রথম স্যাটেলাইটের নাম কি ছিল? খুব ইজি। আর্যভট্ট। কারেক্ট, আর্যভট্ট। Next question, which element symbol comes from the Latin word ferrum? So একটা এলিমেন্ট যেটার ল্যাটিন নাম ফেরাম থেকে তার সিম্বলটা এসছে, কেমিক্যাল সিম্বলটা, তার সেটা কি এলিমেন্ট? অনেক হাত উঠছে, আস্তে আস্তে। আয়রন। কারেক্ট, আয়রনের ল্যাটিন নাম ফেরাম, তাই জন্য তার কেমিক্যাল সিম্বল হলো Fe। নেক্সট কোয়েশ্চেন, which acid is found in lemons? লেবুতে কোন অ্যাসিড পাওয়া যায়? খুব ইজি। অ্যাসিটিক অ্যাসিড। না। সাইট্রিক অ্যাসিড। কারেক্ট, সাইট্রিক অ্যাসিড। নেক্সট কোয়েশ্চেন, which organ produces insulin? সেদিকে হাত উঠেছে, এখানে তুলেছে না ও প্রথম হাত তুলেছে প্রথম হাত উঠেছে। চান্স আসবে, অনেক কোয়েশ্চেন আছে, অনেক কোয়েশ্চেন আছে। প্যানক্রিয়াস বা অগ্নাশয়। কারেক্ট, প্যানক্রিয়াস। নেক্সট কোয়েশ্চেন, which chemical compound is known as baking soda? বেকিং সোডার কেমিক্যাল ফর্মুলা বা কেমিক্যাল নাম কি? পিছনে তুলেছে একটু পরে আবার, একটু পরে আবার। সোডিয়াম বাইকার্বন। কারেক্ট, কারেক্ট, সোডিয়াম বাইকার্বনেট। Next question, which gas is responsible for the fizz in soft drinks? আমরা যে সফট ড্রিঙ্ক খাই সেগুলোতে ঝাঁজ যেটা আছে সেটা কোন গ্যাসের জন্য হয়? কার্বন ডাই অক্সাইড। জোরে। কার্বন ডাই অক্সাইড। কারেক্ট, কার্বন ডাইঅক্সাইড। নেক্সট কোয়েশ্চেন, which acid is known as oil of vitriol? অয়েল অফ ভিট্রিয়ল কোন অ্যাসিডকে বলা হয়? H2SO4. Correct, sulfuric acid. Which chemical gives chili peppers their spiciness? তো আমরা যে লঙ্কা খাই তার যে ঝালটা লাগে সেটা কোন কেমিক্যালের জন্য লাগে? ক্যাপসাইসিন।
Correct, capsaicin. একটু হাততালি দাও। Next question. Which gas is known as laughing gas? খুব easy. নাইট্রাস অক্সাইড। Correct, nitrous oxide. Chemical formula কি? কেমিক্যাল ফর্মুলা কি? এটা ছাড়াও এটা অনেকেই জানে, যে কেমিক্যাল ফর্মুলা বলতে পারবে তাকে মনে হয় প্রাইজ দেওয়া উচিত। না ঠিক আছে, প্রাইস থাক। আনসারে নাইট্রাস অক্সাইডই আছে এটা। আচ্ছা, কারেক্ট অ্যান্সার দিচ্ছি। কারেক্ট আনসার। Next question. What is the National Science Day of India celebrated for? অনেক হাত উঠবে। 28 ফেব্রুয়ারি। কোয়েশ্চেন ছিল ন্যাশনাল সায়েন্স ডে কেন সেলিব্রেট করা হয়, কি উপলক্ষে? রমান ইফেক্ট আবিষ্কার হয়েছিল। আরেকবার জোরে। রমান ইফেক্ট আবিষ্কার হয়েছিল ওই দিন। রমান ইফেক্ট আবিষ্কার হয়েছিল, কোথায় করা হয়েছিল জানো সেটা? IACS এখানে। Correct, very good. Next question. Which spacecraft carried the first humans to the moon? চাঁদে যে প্রথম স্পেসক্রাফটটা গেছিল তার নাম কি? অ্যাপোলো 11। অ্যাপোলো 11। Correct, Apollo 11. একটু জোরে বলতে হবে, শুনতে পাচ্ছি না। নেক্সট কোয়েশ্চেন, দেখি কে তাড়াতাড়ি হাত তুলতে পারে। What is the name of India's first mission to Mars? মার্সে ইন্ডিয়ার প্রথম মিশনের নাম কি? খুব ইজি, জোরে একটু জোরে। মিশন মঙ্গলায়ন। ঠিক আছে, আমি দিয়ে দেবো মিশন মঙ্গলয়ান। পেয়েছে অন্য একটা কাউকে, আচ্ছা উত্তর বলে দিয়েছে। হ্যাঁ, না না এটা ঠিক আছে, প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক আছে, ঠিক আছে অসুবিধা নেই। সো কারেক্ট, মিশন মঙ্গলয়ান। নেক্সট কোয়েশ্চেন, দেখি কে তাড়াতাড়ি হাত তুলতে পারে। Which country first sent a human into space? কোন দেশ ছিল যে, আচ্ছা মাঝখানে, একদম মাঝখানে। রাশিয়া। আনফরচুনেটলি এই আনসারটা আমি ডাইরেক্টলি নেব না, এটা খুব সবাই জানে রাশিয়া, কিন্তু এক্স্যাক্ট নামটা চাই আমার। উঠে দাঁড়িয়ে বলতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন। কারেক্ট, USSR বা সোভিয়েত ইউনিয়ন, কারণ তখন রাশিয়া আলাদা করে কিছু ছিল না। Next question. Which invention is Alexander Graham Bell famous for? Alexander Graham Bell কি আবিষ্কার করেছিলেন? টেলিফোন। Correct, telephone. Next question, দেখি কে তাড়াতাড়ি হাত তুলতে পারে। Which Indian scientist gave the Bose-Einstein statistics? So Bose-Einstein statistics বলে একটা টপিক হয়, সেটা এই বোস যার কথা বলা হচ্ছে উনি কি? সত্যেন্দ্রনাথ বোস। Correct. Next question. Which is the fastest rotating planet in the solar system? কোন প্ল্যানেট নিজের অ্যাক্সিসের চারিপাশে, সূর্যের চারিপাশে না কিন্তু নিজের অ্যাক্সিসে, কিরম মানে ঘোরে নিজে নিজে, কোন প্ল্যানেট সবচেয়ে বেশি জোরে ঘোরে? সূর্যের চারিপাশে আমি বলিনি, ওটা সূর্যের চারিপাশে ভেবেছিল। হ্যাঁ স্যার, আমি সূর্যের চারিপাশে। আচ্ছা ও বলবে। উঠে দাঁড়িয়ে জুপিটার। কারেক্ট। এমনকি যদি জুপিটারকে টেলিস্কোপে তাকিয়ে থাকা যায়, ইউ ক্যান সি দ্য রোটেশন, যে রেড স্পটটা থাকে ওটা কয়েকবারই আবার ঘুরে আবার চলে আসবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, which energy source is the sun's main power? So sun যে এত আলো দিচ্ছে আমাদের, ওটা কোন প্রসেস দিয়ে আসছে, কোন মেইন প্রসেস?
বিকিরণ। না, বলছে যে সূর্যের শক্তির উৎস জিজ্ঞেস করছে। হ্যাঁ, নে নে তুই নে তুই নে। হাইড্রোজেনের নিউক্লিয় সংযোজন। নিউক্লিয়ার ফিউশন। Very good. Next question. Who was the first Indian woman to go to space? অনেকে হাত তুলেছে। আচ্ছা, যারা যারা একবার পেয়েছে তারা যেন একটু হাতটা নামিয়ে নেয়, তাহলে বাকিদের একটু সুযোগ দিতে পারবো। কল্পনা চাওলা। Correct. Dr. Kalpana Chawla. Next question. What is the largest organ in the human body? লিভার। No. আচ্ছা, তো হাত তুলেছে। যকৃৎ। জোরে? যকৃৎ। No, 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 no. Full. Wrong answer. Skin. Correct. Skin is the largest organ. Next question এ যাওয়া যাক. Which part of the human body contains the smallest bone? আমাদের শরীরে সবচেয়ে ছোট হাড় কোথায় থাকে? কানে থাকে। কানে। কোথায়? কান। কারেক্ট, ইয়ার। তার সায়েন্টিফিক নামটা জানা আছে? তার যে বোনের সায়েন্টিফিক নামটা? ঠিক আছে, কোয়েশ্চেনটা এটাই ছিল, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। ও অনেক প্রশ্নের উত্তর জানে। স্টেপিস। নেক্সট কোয়েশ্চেন. Which organelle is known as the suicidal bag of the cell? আচ্ছা, ও পাইনি, বল, উঠে দাঁড়িয়ে বল। লাইসোজোম। কারেক্ট, লাইসোসোম। কেন বলা হয় জানো? কারণ কারণ এরা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যায়। কারণ? হ্যাঁ। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন এটা ছিল না, ঠিক আছে, বলতে পারলে বলো, কিন্তু এটা প্রাইজ নেই কিন্তু। কারণ যে অর্গানেলগুলো হচ্ছে পুরানো হয়ে যায় বা ফাংশন বন্ধ করে দেয়, সেগুলোকে এই লাইসোজোম পাচিত করে নেয় নিজের এনজাইম। একদম একদম ঠিক, কারেক্ট, ভেরি গুড। নেক্সট কোয়েশ্চেন. নেক্সট কোয়েশ্চেন. Which scientist is called the father of genetics? Father of genetics কোন বিজ্ঞানীকে বলা হয়? মেন্ডেল। পুরো নাম কি? মেন্ডেল। পুরো নাম জানার দরকার। পুরো নাম মেন্ডেল সবাই জানে। কি ছিল? গ্রেগর জোহান মেন্ডেল। কারেক্ট, ভেরি গুড। উঠে দাঁড়া। Gregor Mendel. Next question. Which blood group is known as the universal donor? কোন আচ্ছা, যারা যারা পেয়েছে তারা একটু হাতটা নামিয়ে নিক। যারা যারা পেয়ে গেছে একটু পরে আবার। ও পজিটিভ। ভুল উত্তর। এবি পজিটিভ। ভুল উত্তর। ও নেগেটিভ। কত কত আনসার? একটা হবে না, একজন একটাই আনসার দিতে পারবে। জোরে জোরে নে, ধর ধর। ও নেগেটিভ। কারেক্ট, ও নেগেটিভ। Next question. India's first nuclear test was code named dash dash. একটা ক্লু আছে, যতগুলো ড্যাশ আছে ততগুলো লেটার্স, যদি কেউ গেস করতে পারে করতে পারে। ইন্ডিয়া যে প্রথম নিউক্লিয়ার টেস্ট করেছিল সেটার কোড নেম কি ছিল? সেটা একটা ছদ্মনামে জানা ছিল। স্মাইলিং বুদ্ধা। কারেক্ট, ভেরি গুড। স্মাইলিং বুদ্ধা। Next question. Which disease is caused by the deficiency of insulin? I need the specific answer. ইনসুলিনের অভাবে কোন ডিজিজ হয়? উঠে দাঁড়িয়ে বলতে হবে। উঠে দাঁড়া, যে উঠে দাঁড়াবে সে বলবে। উঠে দাঁড়িয়ে জোরে বলতে হবে, বাট স্পেসিফিক ভাবে বলতে হবে। ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিস। আমি আনসারটা নেব না, এটা সবাই জানে, ডায়াবেটিস। পুরো স্পেসিফিক হতে হবে। ডায়াবেটিস মেলিটাস। কারেক্ট।
নেক্সট কোয়েশ্চেন, which part of the brain controls balance? আমরা যে হাঁটতে গিয়ে পড়ে যাই না, এটার জন্য ব্রেনের কোন পার্ট রেসপন্সিবল? আচ্ছা ও অনেকক্ষণ ধরে বলবে বলবে। লঘু মস্তিষ্ক। বাবা, জেনারেল এরিয়াটা বলে আচ্ছা দিই, ঠিক আছে ও বলবে। কত স্পেসিফিক হওয়ার দরকার ছিল না। এর থেকে বেশি স্পেসিফিক? পঞ্চ। একটু জেনারেল এরিয়াটা বললেই হবে। ব্রেনের কোন পার্টটা? একটা স্পেসিফিক ওয়ার্ডের জন্য। একটা স্পেসিফিক ওয়ার্ডের জন্য আমি দাঁড়িয়ে আছি। সেরিব্লামি। তুই কি ইংরেজি নামটা এক্সপেক্ট করছিস? সেরিব্লামি। না না, জোরে জোরে উঠে দাঁড়িয়ে। সেরিব্রাম কর্টেক্স। সেরিবেলামের অটোলিত অর্গান। কারেক্ট। Next question. Which organ in humans detoxifies chemicals and drugs? অলরেডি একজন হাত তুলে দিয়েছে, কিন্তু একটু অন্য কারোর দিকে যাওয়া যাক। অন্য কারোর দিকে? এরা দুজন তো বলেইছে। আর একটু কেউ? বাদে আবার। ওই তো পিছনে পিছনে। হ্যাঁ। কিডনি। শুনতে পাইলাম না, জোরে। কিডনি। না। দারুণ পেয়েছিস তো। আচ্ছা ও ডিটক্সিফাইজ বলেছে। বল উঠে দাঁড়া। কে পাইনি কে পাইনি? আচ্ছা ও পাইনি। লিভার। কারেক্ট। ডিটক্সিফাইজ, তাই জন্য আনসারটা দেব। ও ও পাইনি। ঠিক আছে নেক্সট। নেক্সট কোয়েশ্চেন, আর অনেক কোয়েশ্চেন আছে। Which metal is used in thermometers because it expands uniformly? সবাই জানে এটা। না, যারা যারা বলেছে তারা হাত নামাক। যারা যারা অলরেডি পারদ। প্রাইজ পেয়ে গেছে একটু বাদে আবার। পারদ। পারদ একটু আগে আস্তে বলে আস্তে। দিয়েছি। একটু আস্তে, একটু আস্তে। একটু আস্তে। পারদ বলেছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। উঠে দাঁড়িয়ে বল বল। কোন মেটাল ইউজ করা হয় থার্মোমিটারে? এইচজি। আচ্ছা, আনসারটা একবার রিপিট করো একবার। পারদ। মারদ পারদ মার্কিউরি। আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে পরের বার বলবি দেব। মার্কারি, ঠিক আছে, আনসার ঠিক আছে। আচ্ছা আমি এখানটাই বসছি। সে যে আগে হাত তুলবে তাহলে বল। Very good. Next question. Which acid is present in vinegar? Vinegar এ কোন অ্যাসিড থাকে? এই তো উঠে দাঁড়া বল। অ্যাসিটিক অ্যাসিড। Correct, acetic acid. Next question. Which radioactive element was discovered by Marie Curie? Marie Curie কোন radioactive element discover করেছিলেন? ইউরেনিয়াম। ভুল, ভুল আনসার। একটা ক্লু দেবো কি? বেকারেল রে। না। কোন এলিমেন্ট? মৌল মৌল। পোলোনিয়াম। আচ্ছা ও হাত তুলে আছে। প্রথম। আচ্ছা আচ্ছা এক সেকেন্ড। রেডিয়াম। Correct, radium. Next question. Which everyday metal develops a green coating of patina when exposed to air and water? বাংলায় বলছি, একটা মেটাল যদি হাওয়ায় রেখে দেওয়া হয়, হাওয়ায় রেখে দেওয়া হয়, তখন সেটা ওপরে একটা গ্রিন কালারের একটা লেয়ার তৈরি হয়ে যায়। সেটা কোন মেটাল হলে সেরকম হয়? কপার সালফেট। কোন মেটালটা এটা হয়? কপার।
কারেক্ট, কপার। আচ্ছা ঠিক আছে, জোরে বড় লম্বা করে হাত তুলতে হবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, which blood cells help in clotting? কেটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত একটুখানি জমে যায়, জমাট বাঁধায় কোনটা? সেটা কণিকা, শ্বেত রক্ত কণিকা। হোয়াইট ব্লাড সেল বলছে। হোয়াইট ব্লাড প্রথম বিন। কোন ব্লাড সেল? অনুচক্রিকা, অনুচক্রিকা। কে বললো? জোরে। প্লেটলেট, প্লেটলেট। কারেক্ট, প্লেটলেট। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ ডিএনএ? খুব ইজি। যারা যারা পেয়েছে তারা হাত নামাক। আচ্ছা এখান থেকে। ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড। কারেক্ট, ভেরি গুড। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হাউ মেনি কালার্স আর ইন আ রেনবো? আচ্ছা ধীরে ধীরে সবাই চুপ করুক, সবাই চুপ করুক, চুপ করুক। আচ্ছা আচ্ছা, একটু বাকি সবাই প্লিজ একটু চুপ করে যায়, একজনকে আনসার করতে দাও। 7। ভুল। এইবার কজন? দেখুন তো অনেকে হাত তুলছিল। ওই পেছনে। রামধনুই কটা রং আছে? 7টাই জানি। সবাই জানে 7টা, কিন্তু ঠিক আনসারটা 8, না 9। না, এবারে একটা একটা করে বেড়ে গেলে কিছু বলার নেই আর। এরকম একটা একটা করে বলতে থাক, লেগে যাবে একটা। 6 না হবে না। এদিকে এদিকে 10, 10, 10। 6, 5 3, 3, 3। বলে দিই আনসারটা। 13 আচ্ছা, এখানে একজন বলার ট্রাই করছে। আমি আবার বলি। না বলেনি। না, আর কেউ ট্রাই করতে চায়? এই ওই তো ট্রাই করতে চায়, একজন ট্রাই করতে চায়। 9টা বলা হয়ে গেছে। আর কেউ? ওই তো ওখানে আরেকজন ট্রাই করতে চায়। 1, কারণ সব কালার মিলে একটাই কালার হয়। খুব কাছাকাছি, কিন্তু আনসারটা ভুল। ও ঠিক আছে, একটু ট্রাই করুক। ও আচ্ছা, বলে দিয়েছে। কারণটা ঠিক দিকে যাচ্ছে। আচ্ছা ওই তো হাত তুলেছে। 2 তো নয়। আনসারটা বলে দিতে হবে। আচ্ছা দিয়েছে, একজন হাত তুলেছে। আনসারটা বলে দিই নাকি? দুটো, দুটো। না না, হ্যাঁ, তার কালারই নেই স্যার, কালারই নেই। কালার তো আছে, দেখতে পাচ্ছি কালার আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, না ও বলছে যে কটা কালার। আনসারটা বলছি তাহলে, দেখা যাক আনসারটা তাহলে। রেনবোর যে কালারগুলো দেখি ওটা কোনো ডিভিশন থাকে না, ওটা কন্টিনিউয়াস, তাই জন্য ইনফাইনাইট নাম্বার অফ কালার থাকে। যদি কেউ প্রিজম দিয়ে সূর্যের আলোটাকে দেখো, ওটা ইনফাইনাইট, একটা কন্টিনিউয়াস হয় ওটা। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ লেজার? এটা হলো লাস্ট ইজি কোয়েশ্চেন, এরপর থেকে একটু ভালো কোয়েশ্চেন আছে, কারণ সবাই দেখছি পারছে। কে বলবে, কে বলবে? লেজারের ফুল ফর্ম ট্রাই করতে পারো কেউ। আরে ট্রাই করা হোক না, কাছাকাছি গেলেও হবে। হ্যাঁ, যখন কেউ হাত তুলছে না কাছাকাছি দেওয়া হবে, অসুবিধা নেই। কে ট্রাই করতে চায়? একবার একবার। একটু ভুল হলে অসুবিধা নেই। লাইট অ্যাম্প্লিফিকেশন এরকম কিছু একটা ছিল, ভুলে গেছি। ঠিক আছে, লাইট অ্যাম্প্লিফিকেশন বাই সোলেটিভ সিমুলেটেড রোটেট
নাকি একটা ছিল আচ্ছা লাস্ট আর আর দিয়ে কি হয় এটা বলতে পারবে? রেডিয়েশন। কে বললো প্রথমে? পুরোটা বললে দিয়ে দেবো চকলেট। লাইট amplification simulated আর লাস্ট ওয়ার্ডটা? by radiation না ই দিয়ে হ্যাঁ কাছাকাছি তো গেছে আচ্ছা ঠিক আছে। দুজনকেই দেওয়া হোক, দুজনকেই দাও। ট্রাই কর। লাইট অ্যাম্পলিফিকেশন ঠিক আছে বসেই বলো, অসুবিধা নেই। light amplification by stimulated এটা ছেড়ে দাও। আর implication না কি ছিল আর লাস্ট ওয়ার্ড আটটা দিয়ে আচ্ছা কি? রেডিয়েশন ঠিক আছে একটা ওয়ার্ড ভুল করেছে, হয়ে যাবে। আনসারটা হলো লাইট অ্যাম্প্লিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড এমিশন অফ রেডিয়েশন। আচ্ছা এমিশন সরি দুজনকেই দিয়ে দে, দুজন এক্সট্রা আছে তো একটা, কারণ একটা কুইজ তো হলো না। এটা হলো পুরোটা। আচ্ছা এর পরের 10টা কোয়েশ্চেন হলো একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে। উঠছে না, ছবি উঠে না জানলেও হবে, একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন। আর 10টা কোশ্চেন আছে। একটু লম্বা কোয়েশ্চেন পড়ে দিচ্ছি, বাংলায় বলবো। Before we knew about mosquitoes, people believed that the deadly disease malaria was caused by breathing foul air from swamps. What does the name malaria literally mean in its original Italian? এটা ইটালিয়ান, কিন্তু তোমরা যদি কয়েকটা ওয়ার্ড জেনে থাকো তোমরা পারবে। তো মশার যখন এগুলো জানা হয়নি যে মশার জন্যই ম্যালেরিয়া হচ্ছে, তার আগে এটা ভাবা হতো যে ফাউল এয়ার, যে বাজে আবহাওয়া যেগুলো থাকতো, যে সোয়াম্পি এরিয়া ওইগুলো যেগুলো থাকতো, ওখান থেকে ম্যালেরিয়াটা হতো। তাই জন্যই নামকরণ হয়েছে ম্যালেরিয়া। তো ম্যালেরিয়া কথাটা কোত্থেকে এসছে? একজন হাত তুলেছে প্রথম ওখানে। দূষিত বাতাস। একটুখানি ভেঙে বলতে পারো, তাহলে চকলেট দিয়ে পেয়ে যাবে। ভেঙে বলতে ম্যালেরিয়া ওয়ার্ডটা একটুখানি রিলেট করো। ম্যালেরিয়া মেলা মানে হচ্ছে ওখান থেকে দূষিত, আর ওখানে বলো বলো ঠিক বলছো। আর ওই বেসিক্যালি রিয়া মিন্স এয়ার, ওখান থেকে করা হয়। কারেক্ট, ভেরি গুড। মেলা মিন্স ফাউল বা পলিউটেড, আর আরিয়া মিন্স এয়ার, ব্যাড এয়ার। Correct, very good. Next question. Placing a ripe banana in a paper bag with an unripe avocado will make it ripen faster. Which gaseous plant hormone produced by this banana acts as a powerful ripening agent? যদি তোমরা কিছু একটা ইথিলিন। Oh, answer. Very good. Next question. When underwater nuclear reactors are active, they emit a beautiful ghostly blue light. This isn't the radiation, but it is a unique effect caused by particles traveling faster than the speed of light in that medium. What is this phenomenon called? আমি বলছি ব্যাপারটা কি হয়, যখন ধরো নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরগুলো জলের মধ্যে থাকে তো কুলিং সিস্টেম হিসেবে বা মডারেটর হিসেবে, এবারে তখন কি হয়, যখন তুমি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরটা অন করবে তখন সঙ্গে সঙ্গে দেখবে জলের তলাতেই একটা সুন্দর ব্লু কালারের জ্বলছে সব জায়গাটা। ওটাকে কি বলে? ওটা কিন্তু রেডিয়েশনটা না, ওটা রেডিয়েশনের জন্যে ওটা আলোটা প্রডিউস হচ্ছে। মিথেন গ্যাসের জন্য। কিসের জন্য? মিথেন গ্যাস। না না, এই এফেক্টটার নাম কি? এটা একটা স্পেসিফিক নাম আছে এটার। একটা ক্লু দিচ্ছি, আর একটা ঘটনা বলছি। যখন চেরনোবিলে ওই নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনাটা হয়েছিল, তখন যে একদম কোটটা যেহেতু ফেটে গেছিলো, ওইখানকার এয়ারটা পুরো জ্বলছিল, মানে পুরো যেরকম একজন অরোরা বললো সেরকম টাইপেরই দেখতে লাগছিল, পুরো ওই ব্লুইশ ভাবে গ্লো করছিল ওই জায়গাটা। তো ওইটার নাম কি? ওই এফেক্ট না, একটা ক্লু দিচ্ছি, ওটা হলো ড্যাশ রেডিয়েশন। খুব এক্সাইটেড। কেরেনকভ রেডিয়েশন। হ্যাঁ, প্রোনাউন্সিয়েশনটা ভুল, কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, একদম একদম চেরেনকভ রেডিয়েশন। ভেরি গুড, very good. Next question. Which marine animal
has the highest brain to body mass ratio of any invertebrate? তো কোন মারিন অ্যানিমেল যেখানে যারা ওশেনে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে ব্রেনের মাস ডিভাইডেড বাই বডির মাস এই রেশিওটা সবচেয়ে হাইয়েস্ট কোন অ্যানিমেলে থাকে? অমেরুদণ্ডী ইনভার্টিব্রেট বলেছে, হ্যাঁ, ইনভার্টিব্রেট। যাদের মেরুদণ্ড নেই। Very good. Correct. Octopus. Last 6 questions. What material used in Roman concrete has made ancient structures more durable than many modern buildings? So Roman টাইমে যে বিল্ডিংগুলো বানানো হয়েছিল এখনও সেগুলো একদম ঠিকঠাক আছে ম্যাক্সিমাম, কিন্তু এখন যে বিল্ডিংগুলো বানানো হয় তাদের থেকেও স্ট্রং কয়েকটা জায়গায়। কিন্তু এটা কারণ হলো একটা স্পেসিফিক কেমিক্যাল বা স্পেসিফিক জিনিস তারা ব্যবহার করতো তাদের কংক্রিটে, সেইটা কি? খুব ইন্টারেস্টিং। তুই দেবো একটা, এটা কোনো ন্যাচারাল অ্যাক্টিভিটি থেকে পাওয়া যায়, ন্যাচারাল কোনো আর্থের অ্যাক্টিভিটি থেকে। অনেক ক্লু দিয়ে দিয়েছি। কেউ কিছু বললো? আরও স্পেসিফিক? এটা এই ফেনোমেননটা এই ম্যাটেরিয়ালটা যেখান থেকে পাওয়া যায় সেটা কয়েক সময় এমন হয়েছে, সেটা এমনভাবে হয়েছে যে সিভিলাইজেশন নষ্ট হয়ে গেছে অনেক। পম্পেই। একটা ক্লু দিলাম, পম্পেই। ওই যে সিভিলাইজেশনটা নষ্ট হয়ে গেছিল বললো সেটা, কিন্তু ওখান থেকে কি পাওয়া যায় সেটা বলতে হবে, যেটা কংক্রিটে মেশানো হয়। পোজোলিন। না। অগ্নুৎপাতের সাথে বেরোয়, আর একটু স্পেসিফিক বলেই দেওয়া হলো। না, লাভা নয়, কেমিক্যাল বলেছে ও। কেমিক্যাল, হ্যাঁ ওটা তো অফকোর্স কেমিক্যাল, বাট একটা জিনিস পাওয়া যায়, কেমিক্যাল নামটা কিছু বলার দরকার নেই। বলো বলো। ম্যাগমা। না না, ম্যাগমা বিল্ডিং এ দিলে একটুখানি প্রবলেম আছে। পেট্রোলিয়াম। ভলক্যানিক অ্যাশ। কারেক্ট, ভেরি গুড, ভলক্যানিক অ্যাশ। নেক্সট কোয়েশ্চেন, which cat named after a physicist, পুরো বলার আগে অনেকে হাত তুলবে, became the thought experiment for quantum indeterminacy and superposition? প্লেন ভাবে বললে কোয়ান্টাম ফিজিক্সে একটা খুব সায়েন্টিস্টের নামে একজন বেড়ালের নাম আছে, সেই সায়েন্টিস্টের নাম কি? নিউটন। নিউটন। না, এই তো এখানে বল। না না না, মিউ কোনো বিড়ালের নাম না। ওরা হাত তুলে, সব তুলেছে। নিউটন। না না না, একটু জোরে বলো। জোরে 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 জোরে, কে বললো? জোরে জোরে। শ্রোডিঙ্গার ক্যাট। কারেক্ট, আরভিন শ্রোডিঙ্গার, আর ক্যাট হলো শ্রোডিঙ্গারস ক্যাট থট এক্সপেরিমেন্ট। নেক্সট কোয়েশ্চেন, which element is named after the creator of the periodic table? প্রথম হাত উঠেছে এখানে, প্রথম হাত এখানে উঠেছে, এখানে প্রথম হাত উঠেছে। মেন্ডেলেভিয়ান 101 পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক। কারেক্ট, ভেরি গুড, 101 বলে দিয়েছে। নেক্সট, লাস্ট 3 questions. Which organism can survive in outer space and extreme radiation due to its ability to repair its own DNA rapidly? বেসিক্যালি যখন আমরা মানুষরা যাই স্পেস স্যুট অনেক কিছু পরে অ্যাস্ট্রোনটরা যায়, কিন্তু এদের কিছু লাগে না তেমন। এখানে যদি স্পেসে এমনি পাঠিয়ে দেওয়া হয় তারাও একটুখানির জন্য সার্ভাইভ করে যাবে, আর খুব এক্সট্রিম কন্ডিশন মানে প্রচণ্ড গরম প্রচণ্ড ঠান্ডা ওখানেও সার্ভাইভ করতে পারে। তুই তো বলেছিস, ঠিক আছে, অন্য কেউ একটু দেখো। পিছনে একটা হাত উঠেছে। স্যার ডগস হতে পারে? ডগস না, ডগ পাঠানো হয়েছিল লাইকা, তার জন্য স্যুট লেগেছিল। স্যুট না হোক মানে একটা কিছু ভেসেল তো লেগেছিল না। টার্ডিগ্রেডস। কারেক্ট, টার্ডিগ্রেড। লাস্ট 2 questions. কটা পাচ্ছিস এই নিয়ে? লাস্ট 2 question, একটু তাড়াতাড়ি হাত তুলতে হবে।
was the only part of the human body that lacks blood vessel? কোনো শিরা নেই ওই পার্টে, ওই বডি পার্টে কোনো শিরা নেই, কোন পার্টে কথা বলা হচ্ছে? ব্রেন। না, এই পিছনে অনেক হাত উঠেছে, ওইদিকে অনেক হাত উঠেছে। আই আই স্পেসিফিক্যালি বলতে না। হবে এটা। নোক। আইতেও ব্লাড ভেসেল থাকে, স্পেসিফিক একটা জায়গায় থাকে। নোক। না, নোক নোক is not a like nail is not a Cornea. living part. Huh? কর্নিয়া। Correct, very good. Cornea. Last question, one of my favorite questions. বুদ্ধি খাটালে হয়ে যাবে না জানলেও। Which character added to the Morse code in 2003 has the symbol dot dash dash dot dash dot? না জানলেও পারা যাবে, এটা একটা বড় হিন্ট। এটা একটু টাইম দেব। মর্স কোডে 2003-এ একটা অন্য একটা ক্যারেক্টার অ্যাড করা হয়েছিল। মর্স কোড জানো তো সবাই, ডট ড্যাশ দিয়ে করা হয়, একটা কোড করা হয় যাতে কমিউনিকেট করা যেত টেলিগ্রাফে। এবারে তখন 2003-তে একটা স্পেশাল অন্য একটা ক্যারেক্টার অ্যাড করা হয়েছিল, যেমনি ABCD যেটা সেরকম ক্যারেক্টার একটা অন্য একটা ক্যারেক্টার অ্যাড করা হয়েছিল। সেটার মর্স কোড হলো ডট ড্যাশ ড্যাশ ডট ড্যাশ ডট। একজন হাত তুলেছে, এটা পারলে চকলেট ডিজার্ভ করে। এটা শ্যান। @. ভেরি গুড। So that was the last question. @ symbol. So the clue would have been 2003. এই সময় ইমেল অ্যাড্রেস, ইন্টারনেট তখন খুব পপুলার হয়ে গেছিল। আচ্ছা, কজন তিনটে করে পেলি রে? তাহলে একটু উঠে দাঁড়া। কে তিনটে বা তিনটের বেশি? তিনটে বা তিনটের বেশি কজন? একটু নাম বল তোদের, কারা কারা আছিস যারা তিনটের বেশি পেয়েছিস, কোন স্কুল থেকে এসেছিস? বুরুল গার্লস হাই স্কুল। তুই কটা পেয়েছিস? 3টে পেয়েছি। ডোঙারিয়া অনুমতি বালিকা বিদ্যালয় সুকন্যা ভৌমিক 3টে পেয়েছি। ডোঙারিয়া অনুমতি বালিকা বিদ্যালয় বৃষ্টি পাল 3টে পেয়েছি। সন্তোষপুর ঋষি অরবিন্দ বালিকা বিদ্যাপীঠ 3টে পেয়েছি, আমি বর্ণিতা বালা। মুচিসা হরিদাস কৃষি শিল্প বিদ্যাপীঠ আমি 4টে পেয়েছি। মুচিসা হরিদাস কৃষি শিল্প বিদ্যাপীঠ অর্ঘ্যপাল 4টে পেয়েছি। কিরকম লাগলো কয়েকজন একটু বল তাহলে, তুই বল তাহলে কিরকম লাগলো, কেউ বলবে কিরকম লাগলো? যারা যারা পেয়েছিস প্রাইজ তাদের, ওই তো পিছনে যেন হাত তুলেছে, কিরকম লাগলো বলবে ও। সব ঠিক ছিল, বাট আমাদের এই সাইডটাও হাত তুলেছে, এটা আপনাদের দেখা উচিত ছিল। আচ্ছা, বন্ধু তো পেয়েছে অনেকগুলো, ভাগ করে নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। Thank you everyone well played. Thank you once more. With this we come to almost the conclusion of our event. I would like to call on stage our registrar to give the vote of thanks. Thank you, Dr. Mukherjee. So at the end of the day, I once again extend a hearty welcome to IACS. Hope you have enjoyed the day thoroughly. We are thankful to each one of you for whose contribution to this event became a grand success. I also welcome you to join us in celebrating the 150 years of IACS as spoken by the director in the morning. And we look forward to hosting young students like you. Your presence makes the campus vibrant. I could see a very short glimpse of the excitement at the end of the quiz, which itself speaks how much enjoyable the day was. Do come to IACS, feel free to interact with us. This is a place where you come for science, do science, dream science, and practice science in your career. All the best, and thank you very much.
So with this, we conclude the event. Thank you.